आपलं पुढचं सत्र जे आहे ते त्याचा विषय आहे कल्चरल मार्क्सिझम अँड वोकिझम, द कॅन्सर डिस्ट्रॉईंग फॅमिली, फेथ अँड फ्रीडम. सांस्कृतिक मार्क्सवाद आणि वोकिझम, कुटुंब, श्रद्धा आणि स्वातंत्र्याला नष्ट करणारा कर्करोग. And for that, I would like to invite on stage visionary energy expert and advocate of national self-reliance, Mr. Deepak Karanjikar. Shri Deepak Ji Karanjikar has a multifaceted career profile. He is a renowned management proficient, writer, socio-economic expert, international project management adept, and profound orator. He has lived in 6 countries and visited above 60 countries in the entire tenure of bright, diversified career path. He has mentored more than 40 entrepreneurs for strategy visions and growth through a Gurukul concept of learn and grow. He has been a keynote speaker for various seminars and international mega events. He has also led various projects for Commonwealth countries and worked as effective trainer and change management expert. He is a well-versed, award-winning actor, acted in various Marathi, Hindi, and English films and plays, and his 4 books have been published. Can we have on stage Mr. Deepak Karanjikar ji? I request member of IAM Nashik, Shri Vinay Joshi, to please felicitate Mr. Deepak Ji Karanjikar. श्री दीपकजी करंजीकर यांच्याकडून नाशिकच्या नाट्यक्षेत्र म्हणा, सांस्कृतिक क्षेत्र म्हणा, की सगळ्याच साहित्य क्षेत्र म्हणा, सगळ्याच याच्यात आम्हाला कायम मार्गदर्शन मिळत असतं. आणि गोदावरी संवाद या निमित्ताने प्रत्येक वर्षी त्यांचा हा मुलाचा सहभाग असतो, हे आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि यांचं सेशन जे आहे ते कोलॅबोरेटिव्ह आहे. 2 सेशन्स आता आपण 2 व्याख्यानं या सेशनमध्ये घेणार आहोत. आणि टू स्पीक ऑन बायो वेपन्स अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज, अ न्यू एज वॉरफेअर, it's my pleasure to invite on stage the next speaker, a national award-winning scientist and policy expert on biochemical warfare, Dr. Mrunmayee Bhushan. Dr. Mrunmayee Bhushan is a subject matter expert on biochemical warfare and terrorism and emerging technologies at Center for Joint Warfare Studies, Distinguished Fellow at the Strategic Research and Growth Foundation, and Distinguished Visiting Fellow at the Strategic Research and Growth Foundation, a National Innovation Awards winning scientist turned international policy analyst with 27 years of transdisciplinary experience. Dr. Mrunmayee specializes in biochemical terrorism and warfare studies, emerging technology threats, scientific research and innovation, intellectual property rights consulting, and international disarmament and non-proliferation treaties for weapons of mass destruction. A recognized speaker, she has addressed esteemed platforms such as the United Nations Office of Disarmament and the Global Technology Summit. She is also the author of recently released book, Silent Weapons, Deadly Secrets, Unveiling the Bioweapons Arms Race, which explores key milestones that have shaped the geopolitics of this century-long covert arms race. I request member of IAM Nashik, Astha Gujarati, to please felicitate Dr. Mrunmayee Bhushan. Now I request member of IAM Nashik, Atharva Borse, to please felicitate our sponsors from Gokte Electrosystems Private Limited, Shri Vivek Gokte ji. आपले प्रायोजक गोगटे इलेक्ट्रोसिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे श्री विवेक गोगटे जी यांचा सत्कार मेंबर ऑफ IAM नाशिक अथर्व बोरसे यांच्या हस्ते. खूप खूप धन्यवाद. मी विनंती करतो मृण्मयीजींना की त्यांनी आपल्या सेशनला सुरुवात करावी. आज मी थोडंसं निलेशजींकडनं चीट कोड वापरणार आहे. मी पण एक लिस्ट घेऊन आली आहे सो दॅट विषय सोडून आजूबाजूला भटकणार नाही, कारण हा खूप मोठा विषय आहे. तो थोडासा सोपा करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
तर सुरुवातीलाच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या सारखा हिरा ज्या भूमीमध्ये जन्मला, ज्या भूमीमध्ये निपजला, त्या भूमीमध्ये मला आमंत्रण केल्याबद्दल आय एम नाशिकचे मनापासून धन्यवाद. सावरकरांच्या पैलूंबद्दल न बोललेलंच बरं, कारण त्याच्यावरच बोलणं कंटिन्यू होऊन जाईल. आणि अटलजींनी खूप सुंदर वर्णन सावरकरांचं केलं आहे. मी फक्त त्यातल्या 2 पैलूंचा उल्लेख आज करणार आहे. त्यातला एक अर्थातच फारसा उल्लेख न करण्याची गरज असलेला म्हणजे राष्ट्रभक्ती आणि कंप्लीट समर्पण. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं आहे ते तुमच्या कौटुंबिक, वैयक्तिक सगळ्या प्रकारच्या आशा, आकांक्षा, लिमिटेशन्स, चॅलेंजेस याच्या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रसमर्पण. आणि दुसरा महत्त्वाचा त्यांचा पैलू होता तो म्हणजे स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग, ज्याला मुत्सद्देगिरी म्हणतो. आणि ते असं तोंडी लावणं म्हणून त्यांनी कधी वापरलं नाही. ते त्यांच्या नसानसांमध्ये भिनलेलं होतं. त्यांच्या प्रत्येक शब्दामध्ये, प्रत्येक ॲक्शनमध्ये आपल्याला दिसायचं. अनफॉर्च्युनेटली आपण ते कुठेतरी समाज म्हणून थोडं विसरलो आहे, थोडं मागं पडलं आहे. आणि आपल्याकडे एक तो वेगळ्या प्रकारचा भाबडेपणा जो आहे, तो भाबडेपणा असा सगळ्या त्या मुत्सद्देगिरीला ओव्हरपॉवर करू बघतो. त्यामुळे आज हे 2 सावरकरांचे पैलू डोळ्यापुढे ठेवून आपण या विषयाकडे बघावं अशी माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे. तर आजच्या या सेशनमध्ये बायोलॉजिकल वेपन्स हा विषय खूप मोठा आहे, त्याची हिस्ट्री पण खूप मोठी आहे. त्यामुळे खूप जास्त टेक्निकल असा खोलात त्याच्यात न जाता आपण त्याच्या थोडासा इतिहासाची ओळख करून घेऊ. ह्या इतिहासाबद्दल बोलण्यासाठी पूर्वी मी तुम्हाला जस्ट उल्लेख करून सांगते, मगाशी मेन्शन केलं होतं तसं, की या इतिहासाची सुरुवात जवळजवळ 100 वर्षापूर्वी होते. आणि आपण नवीन इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीजबद्दल बोलायला लागलं की समोर असे मला ब्लँक चेहरे दिसायला लागायचे. त्यामुळे माझ्या असं लक्षात आलं की हा इतिहास अनफॉर्च्युनेटली भारतामध्ये आपल्याला फारसा माहितीच नाही आहे. आणि त्यामुळे असं होतं की बायोलॉजिकल वॉरफेअर माझ्या रिकाम्या खुर्च्या खूप दिसतात. कारण म्हणजे काय माहितीच नाही आहे, कधी घडलेलं नाही, कधीतरी कोविड येतो, म्हणजे ठीक आहे, होतं तेव्हा मॅनेज, फार काही त्याचा विचार करायची तशी आवश्यकता नाही. पण त्याच्या मागचा जर इतिहास आपण समजून घेतला तर खऱ्या अर्थाने आपल्याला ती थ्रेट किती मोठी आणि किती वेगळ्या प्रकारची आहे हे समजू शकतं. म्हणून मी सायलेंट वेपन्स डेडली सिक्रेट्स नावाचं जे पुस्तक लिहिलं, त्यामागची भावना अशी होती की गेल्या 100 वर्षाचा जो इतिहास आहे त्यातल्या काही मोजक्या केसेस घेऊन, ज्या अर्थातच भारतासाठी रिलेव्हंट आहेत, अशा केसेस घेऊन त्याचं डिस्क्रिप्शन, साध्या इतिहासातल्या या स्टोरीज म्हणा, काल्पनिक नाहीत पण स्टोरीज म्हणून त्याच्यामध्ये, त्या पुस्तकामध्ये इन्कॉर्पोरेट केलेल्या आहेत. म्हणजे सर्वसामान्य कुठल्याही माणसाला तो इतिहास समजला पाहिजे. बरोबर आहे. आता आपण मूळ विषयाकडे जाऊया. तर यामध्ये बोलताना पहिल्यांदा मी तुमच्यासमोर काही अशाच केसेस समोर ठेवणार आहे. प्रत्येक कॅटेगरीमधलं एक उदाहरण तुमच्यासमोर ठेवणार आहे. बरोबर. म्हणजे त्याच्या एक लक्षात घ्यायचं की मी एक कॅटेगरी आणि एक उदाहरण जरी सांगितलं तरी त्याच्या मागे प्रचंड संख्येने खूप जास्त केसेस आणि खूप जास्त कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री आहे. फक्त आत्ता आपल्याला ते सगळं सरळ सुगम्य करून बघायचं आहे, म्हणून आपण प्रत्येक कॅटेगरीतली एक केस बघणार आहोत. तर त्या केसेसमधलं पहिली मी केस घेणार आहे बायोटेररिझमची. बायोटेररिझममधला एक सब सेक्शन असा असतो की ज्याच्यामध्ये बायोलॉजिकल वेपन्स वापरून ॲसॅसिनेशन्स केली जातात. राईट. तर तुम्ही म्हणाल त्याचा काय संबंध, हाऊ बिग इट इज. खून तर काय नेहमीच होत असतात. राईट. पण त्याच्या मागची जी भावना असते ती, खून जेव्हा होतो, सरळ खून होतो, तेव्हा तो आरोपी सापडतो. जर तुम्ही त्याच्याकडे एखादी बायोलॉजिकल थ्रेट म्हणून पाहिलं नाहीत तर त्या माणसाला झालेला कुठला तरी डिसीज आणि काय त्याला किती हेल्थ प्रॉब्लेम्स होते, त्यामुळे कॉम्प्लिकेशन्स होऊन तो गेला असं वाटू शकतं. जगाला कधीही कळत नाही की या माणसाला मारलं गेलं आहे. बरोबर आहे. तुम्हाला आत्ता गेल्या काही महिन्यांमध्ये, रादर आठवड्यांमध्ये ऐकलेली केस असेल, गुजरात ATSनी रायसिनचे स्टॉक्स रिकवर केले. काय असतं हे रायसिन? कोणाला कल्पना आहे? किती लोकांना कल्पना आहे? बऱ्याच लोकांनी वाचलेलं दिसतंय. राईट. मग कोणाला वाटतं की ते धोत्र्याच्या बीमधनं काढलेलं असतं, कोणाला वाटतं अजून कशातनं काढलेलं असतं. तर आपल्या
भारतामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर सापडणारं साधं एक आयुर्वेदिक औषध किंवा वनस्पती एरंडाच्या बीमधनं ते एक्स्ट्रॅक्ट केलेलं असतं. मी हे उदाहरण तुम्हाला एवढ्यासाठी सांगते कारण तुम्ही जर जितक्या लोकांनी हात वर केले होते त्या सगळ्यांनी त्या बातम्या ऐकल्यात आणि ते एक्स्ट्रॅक्ट केलेलं रायसिन हे मोठ्या देवालयांच्या प्रसादामध्ये मिक्स करायचं असं त्याचा प्लॅन होता. सो हे बायोलॉजिकल वॉरफेअर कुठेतरी बाउंड्रीवर नाही होत आहे, हे तुमच्या माझ्या घरात होतं आहे, माझ्या दारात होतं आहे, राईट. त्यामुळे हा कुठला विषय फार कॉम्प्लिकेटेड आहे, माझा काही संबंध नाही असा विचार करणं पहिली गोष्ट बंद करून टाका. कारण हे वॉर ॲज आय सेड बॉर्डरवर होत नाही आहे, पूर्वीही होत नव्हतं, आजही होत नाही आहे आणि उद्याही होणार नाही आहे. त्यामुळे हा प्रॉब्लेम फक्त आपल्या डिफेन्स फोर्सेसचा नाही आहे, तुमचा आमचा सगळ्यांचा आहे, राईट. तर आता हे रायसिन वापरून असॅसिनेशन्स होतात म्हणजे कशी होतात, मी फार जास्त खोलात न जाता तुम्हाला फक्त एवढंच सांगते की जे लोक थोडंसं जास्त इन्व्हेस्टिगेटिव्ह विचारसरणीचे असतात त्यांनी जाऊन शोध घ्यायला हरकत नाही. डार्क वेबवर गेली काही महिने आणि 1-2 वर्षसुद्धा याच्यावर खूप जास्त चर्चा चालू आहे. भारतामधले जे इन्फ्लुएन्सर्स आहेत त्यांची अशी सिस्टमॅटिक पद्धतीने असॅसिनेशन्स होत आहेत. ओके. सो भारतामध्ये फक्त समाजामध्ये दुफळी उभी करणं हा त्याचा भाग नाही आहे, तर याच्यामध्ये सिस्टमॅटिकली असं माणसांना डिलीट केलं जातं आहे आणि जोपर्यंत हा अवेअरनेस नसतो तोपर्यंत हे असॅसिनेशन आहे हे उघडकीला येत नाही. तर अशा पद्धतीने जेव्हा पहिलं असॅसिनेशन झालं होतं रायसिन वापरून, हे एक फेमस केस आहे. 1977 सालची जॉर्जी मार्कोव्ह नावाचा एक बल्गेरियन डिसिडेंट होता जो लंडनमध्ये राहत होता आणि वॉटरलू नावाचा जो ब्रिज आहे लंडनमध्ये, त्या ब्रिजवर एका बसमधनं तो उतरला आणि एका माणसाने जाता जाता त्याला गर्दीमध्ये फक्त स्टॅब केलं आणि तो कुठेतरी गर्दीत नाहीसा झाला. त्याला रायसिनच्या पेलेटनी इंजेक्ट केलं होतं. ही पहिली फेमस केस आहे. तर अशा प्रकारची असॅसिनेशन्स ही वर्षानुवर्ष होत आलेली आहेत. अशीच दुसरी केस सांगते की जी लक्षात कशी येत नाही. सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या वेळेला जो हिटलरचा नंबर 2 माणूस होता त्याचं नाव रायनर्ड हेड्रिक नावाचं होतं आणि ही वॉज एक्सपेक्टेड टू सक्सीड हिटलर. ओके. इतका पॉवरफुल माणूस होता आणि त्याचं असॅसिनेशन प्रागमध्ये झालं 1942 साली. त्याच्या गाडीवर बॉम्ब टाकला, इतकं सिम्पल होतं. पण त्याच्या गाडीवरचा बॉम्ब नीट पडला नाही आणि तो फक्त जखमी झाला आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये त्याला जेव्हा ॲडमिट केलं होतं तेव्हा कुठल्याही डॉक्टरांना असं वाटलं नाही की हा माणूस ह्या किरकोळ जखमांनी मरेल. पण तो मेला. का? कारण त्याचे जे बॉम्ब्स होते त्याच्यावर टाकलेले त्याला बॉट्युलिझम टॉक्सिन यांनी कोट केलेलं होतं. बॉट्युलिझम टॉक्सिन म्हणजे काय, आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल, बोटॉक्स जे इकडच्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी लोक इंजेक्ट करतात, राईट. फेमस कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट, बट दॅट इज ऑल्सो अ टॉक्सिन, व्हेरी पोटंट टॉक्सिन. म्हणजे इतका पॉवरफुल माणूससुद्धा अशा पद्धतीने असॅसिनेट केला जाऊ शकतो आणि केला गेलेला आहे हिस्ट्रीमध्ये. तर ह्या केसेस झाल्या टेररिझमच्या किंवा रादर असॅसिनेशनच्या, बरोबर. आता टेररिझम म्हटल्यानंतर नेटफ्लिक्सवर वाईल्ड कंट्री किती लोकांनी बघितलंय? नॉट बॅड. ज्यांनी बघितलं नाही त्यांच्यासाठी हे होमवर्क. घरी जाऊन नेटफ्लिक्सवर वाईल्ड कंट्री बघा, कारण त्याचा रेलेव्हन्स आपल्याशी आहे, भारताशी आहे. रजनीशांचं जेव्हा आश्रम अमेरिकेमध्ये शिफ्ट झाला होता ओरेगॉनमध्ये, तेव्हा तिथल्या सिव्हिक सिस्टीम्स सगळ्या ताब्यात घेण्यासाठी त्यांची जी सेक्रेटरी होती मा आनंदशीला, तिने हा सगळा कट रचला होता. साधं लॉजिक होतं की जर लोक वोटिंग करायला आलेच नाहीत तर काय, आपण इलेक्शन जिंकू, राईट. आणि त्याच्यात काही खूप ग्रेट काही बायोलॉजिकल एजंट्स अँथ्रॅक्स असं काही वापरलेलं नव्हतं. साधं साल्मोनेलाचं नॉर्मल पोट बिघडवणारं कल्चर वापरलं. त्यांचे जे शिष्य होते ते तिथल्या फास्ट फूड जॉईंट्समध्ये असे सलाड बार्स असतात ओपन, त्याच्यावर सलाड घेताना त्यांच्या रोपच्या पुढे असे स्प्रे लावलेले, ते असं करून स्प्रे करत जायचे आणि त्या भानगडीमध्ये 750 लोकांना हॉस्पिटलाइज करायला लागलं आणि ते इलेक्शन त्यांनी जिंकलं. हा अमेरिकेमधला सगळ्यात सक्सेसफुल बायोटेररिझमचा अटॅक होता.
पण अमेरिकेत सुद्धा एवढ्या इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीज असून सुद्धा 1 वर्ष होईपर्यंत, जोपर्यंत त्या सेक्रेटरी आनंदशिला आणि रजनीशांमध्ये भांडण होऊन ती बाहेर पडली नाही, तोपर्यंत अमेरिकन एजन्सीजना सुद्धा शेवटपर्यंत ह्याचा पत्ता लागला नाही. याला म्हणतात टिपिकल अमेरिकन जार्गन प्लॉजिबल डिनायबिलिटी. कुठल्याही अटॅकला तुम्ही सहजपणे हातवर करू शकता, माझा काही संबंध नाही असं म्हणू शकता. आणि हे सगळ्यात मोठं त्याचं फीचर आहे, जे सगळ्यात जास्त डेंजरस आहे. त्यामुळे एक असं टिपिकल, मी जेव्हा पोलीस डिपार्टमेंटबरोबर किंवा आपल्या डिफेन्स फोर्सेसबरोबर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते, तेव्हा मी त्यांना सांगते की टेररिझम म्हणजे काय, तर त्यांना त्याचं क्रेडिट हवं असतं आणि सगळं असं फ्लॅशी सगळं न्यूजमध्ये दिसायला लागतं. नेहमी तसंच असतं असं नाही. त्यामुळे हेही कुठंतरी डोक्यामध्ये असलं पाहिजे की जेव्हा आपण टेररिस्ट अटॅक्स म्हणतो, प्रत्येक वेळेला ते क्रेडिट घ्यायला येणार नाही आहेत. ॲज लॉंग ॲज त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह त्यांना मिळालेलं आहे, तोपर्यंत कोणी क्रेडिट घ्यायला येणार नाही आहे. सो हा एक टेररिझमची एक केस झाली, राईट. मी आज खूप जास्त इन्फॉर्मेशन अशी बंबार्ड करणार आहे, सो बघायला युअर सीट्स. तर याच्या पुढची आहे ती केस आहे एक्सपेरिमेंटेशनची. आता जर आपण वॉरफेअर म्हणतो याला, तर हे काय कोणाला तरी असं इंजेक्ट केलं, कुठंतरी काहीतरी किरकोळ काहीतरी केलं असं नाही आहे ना. दिस इज पार्ट ऑफ अ व्हेरी लार्ज डिझाईन. वॉरफेअर हे 2 देशांमध्ये होतं किंवा मल्टिपल देशांमध्ये होतं, बरोबर आहे. मग तसं जर करायचं झालं तर त्याचे वेपन्स करावी लागतील. म्हणजे हे जे बायोलॉजिकल एजंट्स आहेत, म्हणजे आता मी अँथ्रॅक्स म्हणलं किंवा रायसिन म्हणलं किंवा बॉट्युलिझम टॉक्सिन म्हणलं किंवा कोविड म्हणलं, तर ह्याला काहीतरी वेपनाइज करायला पाहिजे ना. त्याच्याशिवाय तुम्हाला त्याचं अस्त्र म्हणून वापर करता येणार नाही. मग आता तुम्ही एखाद्या प्रोजेक्ट म्हणून ह्याच्याकडे बघा. एखादं प्रोजेक्ट करायचं असेल तर एखादं प्रॉडक्ट डेव्हलप करताना त्याचं टेस्टिंग करायला लागतं, त्याची एफिकसी बघावी लागते. की एखादं प्रॉडक्ट जर तुम्ही एखाद्या मार्केटमध्ये सोडणार असाल मार्केटिंग करायला, तर त्याचं किती लोक बघतात बुवा, किती त्याचं एफिकसी त्याची काय होते, किती लोक वापरतात, किती लोकांना आवडतं, हे सगळं एक्सपेरिमेंटेशन केल्याशिवाय तुम्ही ते प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आणू शकत नाही. तसंच बायोलॉजिकल वेपन्स डेव्हलप करताना सुद्धा अशा प्रकारचं एक्सपेरिमेंटेशन करायला लागतं. नॅचरली ज्या लोकांना ह्याची थोडीशी मेडिकलची बॅकग्राऊंड असेल किंवा फार्मास्युटिकल मार्केटची बॅकग्राऊंड असेल, त्यांना अंदाज आहे की अशी प्रॉडक्ट्स करताना क्लिनिकल टेस्टिंग करायला लागतं, आधी प्रीक्लिनिकल टेस्टिंग करायला लागतं, उंदरांमध्ये, सशांमध्ये, मग माणसांमध्ये. तर पूर्वी असं व्हायचं की ह्या अशा प्रकारचं टेस्टिंग जनरली प्राण्यांमध्ये व्हायचं. पण नंतर काही वर्षांनी अत्यंत ब्रिलियंट सायंटिस्टनी माणसांमध्ये ह्याच्यावर एक्सपेरिमेंट्स केले. मी जर तुम्हाला सांगितलं की दुसऱ्या वर्ल्ड वॉरमध्ये जे जर्मनीने केलं त्याच्यापेक्षा जास्त हॉरिफिक वॉर क्राईम्स जपानने केले होते, तर तुमची झोप उडेल आज. दुसऱ्या वर्ल्ड वॉरच्या वेळेला जपानने चायनीज पॉप्युलेशनवर, सिव्हिलियन्सवर अनन्वित अत्याचार केले. युनिट 731 नावाचं त्यांची एक विंग होती, ज्याच्यामध्ये त्यांना अशा प्रकारचं एक्सपेरिमेंट करण्याचं मॅन्डेट तेव्हाच्या त्यांच्या सम्राटांनी दिलेलं होतं. त्याच्यामुळे त्यांनी बायोलॉजिकल वेपन्स डेव्हलप करायला सुरुवात केली. याच्यासाठी त्यांचा जो इन्चार्ज होता मेजर शिरोइशी, नंतर तो लेफ्टनंट जनरल झाला, तो ॲक्च्युली जेव्हा युरोपमध्ये सगळ्या प्रकारची ही डिस्कशन्स चालू होती केमिकल अँड बायोलॉजिकल वेपन्सची, तेव्हा तो युरोपभर फिरत होता. 1925 साली जेव्हा जिनिव्हा प्रोटोकॉल कोणी ऐकला असेल तर पहिलं नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रीटी होती, ती साईन झाली, तेव्हा त्याच्यामध्ये केमिकल वेपन्स बरोबर बायोलॉजिकल वेपन्स पण बॅन करावीत युद्धामध्ये, असा तो करार झाला. हा माणूस खूप ब्रिलियंट होता, ब्रिलियंट सर्जन. पण तो म्हणला की जर हे लोक हे बायोलॉजिकल वेपन्स त्यात घालतायत त्या ट्रीटीमध्ये, याचा अर्थ याचा नक्की काहीतरी चांगला उपयोग असणार. अँड देन ही वेंट बॅक. आणि टिपिकली जॅपनीज लोक जसे टेक सॅव्ही असतात, तसं त्यांनी त्याच्यावर प्रचंड मोठ्या स्केलवर काम सुरू केलं, एक्सपेरिमेंटेशन सुरू केलं आणि वेपन्स डेव्हलप केली. आणि ही टेस्ट करण्यासाठी म्हणून मांचुरिया नावाचा चायनामधला एक मोठा भाग तेव्हा त्यांच्या ताब्यात होता. तिथं त्यांनी एक्सपेरिमेंटेशन करायला सुरुवात केली की एखादं वेपन डेव्हलप केलं, ते तिथे ड्रॉप केलं, तर किती उंचीवरनं ड्रॉप केल्यानंतर त्याचा इफेक्ट होतो, तो इफेक्ट झाल्यानंतर त्यांना कुठली औषधं दिल्यावर परिणाम होतो, कुठली औषधं दिल्यावर परिणाम होत नाही. हे एक्सपेरिमेंटेशनचा भाग झाला, बरोबर. त्यात डिझाईन्स एक उदाहरण म्हणून सांगते की वेपन्स कशी डेव्हलप केली.
तर हे बॅक्टेरिया व्हायरसेस कसे असतात की हवेत तुम्ही असे नुसते एअर ड्रॉप केले तर काही नाही, ते मरून जातात, त्यांनी काही होत नाही. ते कोणाला तरी इंजेक्ट करायला पाहिजे ना, जसं जॉर्जी मार्कोवचं झालं तसं कोणाला तरी इंजेक्ट करायला पाहिजे. पण आता हे सपोज टू बी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हे असं एकेकाला पकडून कसं इंजेक्ट करणार? मग त्यांनी त्याच्यात ट्रिक वापरली त्याची, की समजा प्लेग कसा होतो, आपल्याला प्लेगच्या स्टोरीज सगळ्या ऐकून माहिती आहेत की उंदीर पडायला लागतात, त्या उंदरांच्या अंगावर असतात पिसवा, बरोबर आहे, आणि त्या पिसवा जेव्हा माणसाला चावतात तेव्हा माणसाला प्लेग होतो. मिळालं ना की नाही इंजेक्शन? पिसवा हे त्याचं वेक्टर झालं. सो त्यांनी त्यांचे जे सिरामिकचे बॉम्ब्स होते सेकंड वर्ल्ड वॉरमध्ये डेव्हलप केलेले, त्या सिरामिक बॉम्ब्स UG-50 नावाचे बॉम्ब्स होते, त्याच्यामध्ये ते 31,000 पिसवा घालायचे आणि ते मिसाईल एकीकडून दुसरीकडे ट्रान्सपोर्ट होऊन ॲक्च्युली ड्रॉप होईपर्यंत त्यांना काहीतरी खाद्य पाहिजे, म्हणून इनफ्लाईट मील म्हणून एक रॅट पण घालायचं आणि मग ते त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये एअरड्रॉप करायचं. मग किती इफेक्ट झाला आहे हे बघायचं आणि त्याच्याप्रमाणे डिटेल्ड डॉक्युमेंटेशन. जॅपनीज लोक कसे असतात तुम्हाला माहिती आहे, व्हेरी टेक सॅव्ही, सगळ्याचं डिटेल्ड डॉक्युमेंटेशन झालं. ह्या सगळ्याची बातमी दुसऱ्या वर्ल्ड वॉरच्या वेळेला अमेरिकेला आणि ब्रिटनला मिळत होती. ह्यात ह्यांचं तिघांचं कॉलिबरेशन होतं, US, UK अँड कॅनडा. यांनी अनेक वर्ष विविध प्रकारचं एक्सपेरिमेंटेशन केलं होतं आणि ते तेवढं इफेक्टिव्ह होत नाही हे त्यांना कळलं होतं. पण इकडे रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिळतीये, तेव्हा चायना खूप उरापोटी लिटरली तक्रार करत होतं की वॉर क्राईम्स होत आहेत, कुणीही त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही. रशियानी सपोर्ट करायला सुरुवात केली चायनाला तेव्हा, कारण रशियन सिटिझन्ससुद्धा तेव्हा एक्सपेरिमेंटसाठी वापरले गेले होते. ते तर सोडाच, इवन जे अमेरिकन प्रिझनर्स ऑफ वॉर होते त्यांना सुद्धा पकडून त्यांच्यावर जपनीज लोकांनी एक्सपेरिमेंटेशन केलं होतं. तरीसुद्धा US, UK आणि कॅनडानी काहीही केलं नाही. जेव्हा सेकंड वर्ल्ड वॉर अगदी पीकला होतं, माझ्याकडे डिक्लासिफाईड अमेरिकन डॉक्युमेंट्स आहेत ज्याच्यामध्ये डिटेल्ड हे डिस्क्रिप्शन आहे की जेव्हा जपान सगळ्या पॅसिफिक ओशन क्रॉस करून बलून वेपन्स अमेरिकेत पाठवायला लागलं, तेव्हा त्याच्यामध्ये बायोलॉजिकल वेपन लोड्स होती. तेव्हा त्यांचं धाबदण आणलं की बायोलॉजिकल वॉरफेअर आता आपल्या लँडवर सुरू होऊ शकतं. आणि हे त्यांच्या भूमीवरचा बायोलॉजिकल वॉरफेअरची खरी जी फिअर होती, त्या भीतीपोटी त्यांनी जपानवर तेव्हा न्यूक्लिअर अटॅक्स केले. हे पब्लिक डोमेनमध्ये सहजासहजी न सापडणारी इन्फॉर्मेशन आहे. पब्लिक डोमेनमध्ये आहे का? हो, व्हेरी मच आहे. मला कुठल्याही क्लासिफाईड सोर्सचा काही हे नाही आहे, ॲक्सेस नाही आहे. सगळं हे पब्लिक डोमेनमधनं मिळालेली इन्फॉर्मेशन आहे. पण हे आपल्याला माहिती आहे का? नाही माहिती आहे, बरोबर. आता पुढची कॅटेगरी आपण बघू. पुढची कॅटेगरी आहे वॉरफेअर. ॲक्च्युअल वॉरफेअरमध्ये कुठे वापरली आहेत का हो बायो वेपन्स, असं मला नेहमी विचारतात. तर वापरली आहेत ना, पण त्याचं मगाशी म्हणलं तसं प्रॉमिनंट फीचर काय आहे? प्लॉजिबल डिनायबिलिटी. त्यामुळे हे वॉरफेअर हे नेहमी सायलेंटलीच होतं. त्यामुळे जेव्हा बायोलॉजिकल वॉरफेअर म्हणतो त्याला युजली आम्ही कॉव्हर्ट बायोलॉजिकल वॉरफेअर म्हणतो, कारण ते उघडपणे होतच नाही. याचं उदाहरण सांगू. अमेरिकेचं आणि क्युबाचं गेली कित्येक वर्ष भांडणं चालू आहेत, राईट. क्युबाला विविध प्रकारे अमेरिकेने ओव्हरपॉवर केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जवळजवळ क्युबन मिसाईल क्रायसिस होऊन बरीच वर्ष झाली, पण त्याच्यानंतर जवळजवळ 96 सालापर्यंत अमेरिकेमधनं बायोलॉजिकल वेपन्स क्युबामध्ये ड्रॉप केली जायची. क्युबाची सगळी इकॉनॉमी लिटरली आर्म ट्विस्ट करून अमेरिकेने कंट्रोलमध्ये ठेवली होती. त्यांना ॲज अ नेशन पूर्णपणे डिस्ट्रॉय करून टाकलं होतं. पण क्युबाला कुठेही प्रूफ दाखवता येत नव्हतं. आहे ना भयानक हे वॉरफेअर. म्हणूनच ह्याचं क्लासिफिकेशन NBC वेपन्समध्ये करतात, म्हणजेच न्यूक्लिअर, बायोलॉजिकल आणि केमिकल वेपन्स, ज्यांना इराक वॉरपासून वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMDs म्हणतात, बरोबर. सो पुन्हा कोणी प्रश्न विचारला की बायोलॉजिकल वॉरफेअर खरंच होतं का हो, तर तुमच्याकडे त्याच्यासाठी ही रेडीमेड उत्तरं आहेत की खरंच बायोलॉजिकल वॉरफेअर होतं, झालेलं आहे आणि होत राहणार आहे. आणि एक कमेंट नेहमी येते
ते सगळं ठीक आहे हो, पण ते तिकडं कुठेतरी होतं, आपल्याकडे कुठे काय होतं? बरोबर आहे. कारण तेच आहे, याही प्रश्नाचं उत्तर तेच आहे, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी. आपल्याला माहितीच नाही आहे की आपल्याकडे काय एक्सपेरिमेंटेशन झालं आहे, आपल्याकडे किती ह्याचा वापर झाला आहे, आपल्याला माहितीच नाही आहे हे. आपण म्हणतो की अरे कोणीतरी टिपिकली गोरा एक्सपर्ट येतो आणि तो सांगतो झुनॉसिस, कोविड कसा ट्रान्समिट झाला झुनॉसिसमुळे, की ते बॅट्स असतात ना त्या बॅट्समधनं आला म्हणून. पण काही सायंटिस्टनी जेव्हा एक्सपेरिमेंट करून बघितलं की कोविडचा जो स्ट्रेन आहे तो बॅट्सनं इन्फेक्ट करतो का, तर तो नाही करत. पण आपण पत्र कोणीतरी गोऱ्या सायंटिस्टनी सांगितलं की ॲक्सेप्ट करतो, हो बुवा झुनॉसिसमुळे झाला असेल कोविड. न चूक कोणाची आहे? आपली आहे ना. आपण ही इन्फॉर्मेशन शोधायला पाहिजे, बरोबर आहे. सो बायोलॉजिकल वॉरफेअर हे होत राहिलेलं आहे. गेल्या 100 वर्षाचा त्याला इतिहास आहे, निदान 100 वर्षाचा. मॉडर्न सायन्स डेव्हलप झाल्यापासून, मॉडर्न बॅक्टेरिओलॉजी सुरू झाल्यापासून, जेव्हा हा बॅक्टेरिया किंवा हा व्हायरस आणि हा डिसीज हे कनेक्शन लागलं, तेव्हापासून जसं माणसाच्या वेलफेअरसाठी याचा उपयोग झाला, तेवढ्याच बरोबरीने वॉरफेअरसाठी सुद्धा उपयोग झाला. ज्यांचा मायक्रोबायोलॉजीशी किंवा बायोटेक्नॉलॉजीशी काही संबंध असेल त्यांना DNA स्ट्रक्चर कोणी डिस्कवर केलं हे माहिती असेल. जेम्स वॉटसन हा अतिशय वेल रिस्पेक्टेड सायंटिस्ट आहे, होता. पण जेम्स वॉटसनसुद्धा अमेरिकन आर्मीबरोबर खूप क्लोजली काम करत होता. सो ही दुधारी तलवार आहे आणि ही दुधारी तलवार म्हणूनच वापरली गेलेली आहे. आपल्याला दुसरी धार कळणं ही आपली गरज आहे. आता मी तुम्हाला इंडियाचं उदाहरण सांगते. हां, मग अशी मी मेन्शन केलं तसं हे पलीकडे कुठंतरी नाही होत, आपल्याकडे पण होतं. त्याचं एकच उदाहरण सांगते. आज आपण 2025मध्ये आहोत. बरोबर 50 वर्षापूर्वी 1975 साली जेव्हा सगळं आणीबाणीची उलथापालथ चालू होती, तेव्हा आपल्या पार्लमेंटमध्ये पहिली ॲडजर्नमेंट मोशन पास झाली अगेन्स्ट बायोलॉजिकल वॉरफेअर. का झाली? तर एक प्रोफेसर जयरामन नावाचा अतिशय ब्रिलियंट न्यूक्लिअर सायंटिस्ट होता. तो त्यांनी न्यूक्लिअर फिजिक्स सोडून त्यांनी PTIला जॉईन केलं होतं ॲज अ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट. आणि त्यांनी तेव्हा जे काही गोष्टी आजूबाजूला घडत होत्या, वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स होत होते, याच्यावर प्रचंड रिसर्च केला आणि एक रिपोर्ट तेव्हा त्यांनी संसदेमध्ये प्रेझेंट केला की हे अशा प्रकारचं सगळं काम भारतात चालू आहे आणि याच्यावर खूप जास्त रिसर्च होण्याची आणि ॲक्शन होण्याची गरज आहे. तर हे काय होतं तर तेव्हा मला वाटतं 1973 साली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनची एक ऑफिशियल, ही सोनेपत नावाचं हरियाणामध्ये गाव आहे, दिल्लीपासून फार लांब नाही आहे, त्या सोनेपतमध्ये जेनेटिकली मॉडिफाईड मस्किटोज ती रिलीज करत होती. मी 73 सालचं बोलते हां, जेनेटिक इंजिनिअरिंग आजचं नाही, तेव्हा सुद्धा हे होतं. हे जेनेटिकली एडिटेड मस्किटोज ती का रिलीज करत होती? तर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनला जे आपल्या गव्हर्नमेंटने अप्रुव्हल दिलं होतं ते मलेरिया कंट्रोलसाठी दिलं होतं. मलेरिया कंट्रोलसाठी जेनेटिकली एडिटेड मस्किटोज सोडायचे, म्हणजे मग हळूहळू त्यांचं पॉप्युलेशन कमी होईल, असा खूप ग्रेट काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह त्या स्टडीचं होतं. मग तिला का अटक झाली तेव्हा? तर तिने मस्किटो जे मलेरियासाठी वापरतात त्याच्याऐवजी येलो फीवर व्हायरसचे मस्किटोज रिलीज करायचा प्लॅन केला होता. आता हा येलो फीवर व्हायरस काय असतो आपल्याकडे फार लोकांना माहितीच नाही आहे, कारण आपल्याकडे कधी होतच नाही. येलो फीवर व्हायरस हा BSL-4 कॅटेगरीचा सगळ्यात हायेस्ट सेफ्टीच्या कॅटेगरीचा बायोलॉजिकल एजंट आहे आणि जगभरात अनेक वेळेला बायोलॉजिकल वेपन म्हणून तो वापरलेला गेलेला आहे आणि अनेक हजारो लाखो लोकांचा मृत्यू त्यामुळे झालेला आहे. पण ब्रिटिश जेव्हा आपल्यावर राज्य करत होते तेव्हा त्यांना असा शोध लागला की समहाऊ इंडियन पॉप्युलेशन इज इम्युन, इंडियन पॉप्युलेशनला येलो फीवर होतच नाही. मग का होत नाही याच्यावर त्यांनी बराच रिसर्च करून झाला होता आणि हे प्रोजेक्टसुद्धा त्या रिसर्चचं एक्सटेन्शन होतं. शोध घ्यायला की भारतात खरंच होत नाही का, हा एक भाग, आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना सिम्युलेट करायचं होतं की एखाद्या भागात जर आपण मस्किटो सोडले तर ते कसे स्प्रेड होतात आणि डिसीज कसा स्प्रेड होतो हे बघायचं. तेव्हा त्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या ऑफिशियलला अटक झाली, त्याच्यावर खूप कॉन्ट्रोवर्सी झाली. अशा 2-3 ओळींनी केसेस झालेल्या. त्यामध्ये एक दुसरी खूप इंटरेस्टिंग केस आहे डॉक्टर सलीम अलींची.
डॉक्टर सलीम अली सगळ्यांनाच माहिती आहेत, अतिशय वेल नोन गाजलेले पक्षी तज्ज्ञ म्हणून. 1950च्या दशकामध्ये ते मायग्रेटरी बर्ड्सवर काम करत होते. मायग्रेटरी बर्ड्स जे असतात, जे सीझन्स बदलले की ह्या भागातून त्या भागात मायग्रेशन करत असतात, तर त्यांचे जे मायग्रेशनचे पॅटर्न्स असतात ते मॅप करायचे, असं त्यांचं प्रोजेक्ट होतं. तुम्ही म्हणाल आता याच्यात कुठून आलं बायो वॉरफेअर, कशातही शोधताय तुम्ही, बरोबर. पण जेव्हा तुम्ही कल्पना करा 1950च्या दशकामध्ये आपण नुकतेच स्वतंत्र झालो होतो एक देश म्हणून, अशा प्रोजेक्टसाठी आपल्याकडे काही फंडिंग नव्हतं. त्यामुळे ते ऑफकोर्स सगळीकडे फंडिंग शोधत होते. त्यांना फंडिंग मिळालं सुद्धा आणि त्यांनी त्याच्यावर काम करायला सुरुवात सुद्धा केली. कोणी दिलं असेल त्यांना फंडिंग? युनायटेड स्टेट्स आर्मीने. त्यांनी ते फंडिंग घेतलं, त्याच्यावर काम करायला सुरुवात केली. आता युनायटेड स्टेट्स आर्मीला कशासाठी इंटरेस्ट असेल मायग्रेटरी बर्ड्समध्ये? तरी मायग्रेटरी पक्षी जे असतात त्यांच्या अंगावर टिक्स असतात. या टिक्समधनं व्हायरसेस इकडून तिकडे जातात आणि हे जरी छोटंसं भारतातलं प्रोजेक्ट फक्त सलीम अलींच्या मुंबई म्हणजे तेव्हा बॉम्बे म्हणायचे BNHSचं बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचं प्रोजेक्ट असलं तरी ॲक्च्युली ते US प्रचंड मोठ्या प्रोजेक्ट पॅसिफिकचा एक छोटासा भाग होता. म्हणून US आर्मीने तेव्हा त्यांना फंडिंग दिलं. आणि नंतर 50sमध्ये कोरियन वॉरबद्दल तुम्ही वाचलं असेल, तर कोरियन वॉरच्या वेळेला सुद्धा अमेरिकेला यांनी कठड्यात धरलं होतं की तुम्ही आमच्यावर बायोलॉजिकल वॉरफेअर केलं म्हणून. आणि तेव्हा त्यांनी ह्या मायग्रेटरी बर्ड्सचा वापर केला किंवा जॅपनीज जी टेक्नॉलॉजी तेव्हा डेव्हलप झालेली होती त्याचा वापर केला, असं त्यांच्यावर ठपका ठेवला होता. पण अमेरिका आहे. म्हणजे त्यांना युनिव्हर्सल पोलीस म्हणतो आपण, त्याच्यामुळे त्यांना कोण पकडणार, राईट? ते पण तरीसुद्धा तेव्हा बऱ्याच देशांनी एकत्र येऊन USSR, चायना आणि बाकी अनेक देशांनी एकत्र येऊन एक इंटरनॅशनल सायंटिफिक कमिशन तेव्हा नेमलं होतं आणि त्याची अध्यक्षता एक डॉक्टर नीधम नावाचे केम्ब्रिजमधले अतिशय वेल रेस्पेक्टेड सायंटिस्ट होते आणि थोडीशी त्यांची सद्सद विवेकबुद्धी जागी होती. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ते कमिशन स्थापन झालं आणि त्यांचा डिटेल्ड रिपोर्ट अवेलेबल आहे की ॲक्च्युली तेव्हा कोरिया आणि चायनावर बायोलॉजिकल वॉरफेअरचे परिणाम दिसत होते. पण हे सगळे रिपोर्ट्स नेहमीप्रमाणे वेअर पुश्ड अंडर द कार्पेट. कुठल्याही ट्रायल्स झाल्या नाहीत, कुठलाही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे आज जर आपण बघितलं तर आज चायना एवढं पेटून का उठलेलं आहे, तर त्याच्या मागचं हे जिओपॉलिटिकल इक्वेशन आपल्याला समजायची गरज आहे. तेव्हाचं युनिट 731चे वॉर क्राईम्स असतील किंवा कोरियन वॉरचे वॉर क्राईम्स असतील, ह्या कशासाठी सुद्धा अमेरिकेला किंवा तेव्हा जपानला जबाबदार धरलं गेलं नाही. म्हणजे आपल्याला भलेही चायनाबरोबरची आपली इक्वेशन्स जी आहेत ती आहेत, आपला नेबर आहे, वी हॅव अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप, तरीसुद्धा ही रियालिटी, ही जिओपॉलिटिकल इक्वेशन्स आपल्याला समजण्यासाठी आपल्याला समजणं खूप आवश्यक आहे. त्यातला एक मजेशीर भाग तुम्ही नोटीस केला आहे की नाही मला माहिती नाही, पण यामध्ये जसं बॅक्टेरिया, व्हायरसेस हे सगळे वेपनाइज होत होते, ते फक्त माणसांच्या अगेन्स्ट होत नव्हते. क्युबामध्ये, ज्याला अमेरिकेमध्ये ऑपरेशन मुंगूस असं नाव आहे, क्युबामधलं जे ऑपरेशन झालं त्यात फक्त माणसांवर झाले का हे सगळे अटॅक्स? तर नाही झाले. तिथल्या पशुधनावर, तिथल्या क्रॉप्सवर, सगळ्यावर अटॅक्स झाले. सगळ्या प्रकारचे व्हायरसेस आणि बॅक्टेरिया, प्लांट पॅथोजन्स ज्याला आपण म्हणतो, ते तेव्हा सोडले गेले. सो यामध्ये काय काय कॉम्प्रोमाइज होतं? तुमचं फूड कॉम्प्रोमाइज होतं, तुमचं पशुधन कॉम्प्रोमाइज होतं, तुमची इकॉनॉमिक सेक्युरिटी कॉम्प्रोमाइज होते आणि तुम्हाला कळतही नाही. कोणाची तुम्ही कॉलरही धरू शकत नाही आणि हे होत आलेलं आहे, बरोबर आहे? म्हणजे वॉरफेअर मगाशी मी म्हणलं तसं बॉर्डरवर होत नाही आहे, ते तुमच्या आमच्या घरामध्ये होत आहे, तुमच्या आमच्या दारात होत आहे. आणि म्हणूनच हे तुमच्या सगळ्यांसाठी आणि माझ्यासाठी सुद्धा तितकंच रिलेव्हंट आहे जितकं मेजर गर्गेंसाठी आहे. आपले आर्म फोर्सेस याच्यासाठी जे काही करायचे ते डिफेन्सेस डेव्हलप करतात, ते लढतात, ते कशाचाही विचार करत नाहीत. मगाशी त्यांनी खूप छान सांगितलं की क्षात्र धर्म जो आहे तो ते मनापासून फॉलो करतात. पण एक समाज म्हणून आपण काय करायला पाहिजे यात, असा आपण सगळ्यांनी विचार करायला पाहिजे. त्यातली पहिली पायरी ही असू शकते की अवेअर होणं की हे काय आहे बुवा प्रकार, आपल्याला माहिती कसं नाही आहे.
म्हणजे आपण शाळेमध्ये पहिलं महायुद्ध शिकलो, दुसरं महायुद्ध शिकलो. टिपिकली म्हणजे मी जेव्हा शाळेत होते तेव्हाचा माझा अनुभव सांगते. इतिहासाच्या धड्यामध्ये जे काय महायुद्धाबद्दल थोडं तोडकं सगळं डिस्क्रिप्शन असायचं. परीक्षेमध्ये 2च प्रश्न असायचे. पहिल्या महायुद्धाचे कारणे परिणाम आणि दुसऱ्या महायुद्धाचे कारणे परिणाम, की दोन्ही महायुद्ध संपली. बरोबर आहे. माझ्यासाठी जो शाळेत असताना ती तशीच संपली होती. मी जेव्हा हा रिसर्च करायला लागले तेव्हा मला पत्ता लागला की अरे केमिकल वॉरफेअर केवढ्या मोठ्या स्केलवर झालं होतं पहिल्या महायुद्धात. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये लिटरली आपण त्या बॉम्बवर बसलो होतो सगळं जग, की कधी एक्सप्लोड होईल. तसंच बायोलॉजिकल वॉरफेअर तेव्हापासून चालू आहे आणि आपल्याला पत्ताच कसा नाही आहे. इतका गाळीव इतिहास आपण ऐकत आलोय की आपल्याला कल्पनाच नाही आहे की किती विदारक हे सगळं सत्य आहे. तुम्ही जर आता यूट्यूब तर प्रत्येकाच्या फिंगर टिप्सला आहे. युनिट 731 जाऊन सर्च करा. त्यातले व्हिडिओज तुम्ही बघितले तर त्या दिवशी तुम्ही झोपू नाही शकणार. किंवा केमिकल वॉरफेअरचे पहिल्या महायुद्धातले परिणाम बघा. इतके भयानक परिणाम होते. पण हे जोपर्यंत आपण डोळे उघडून बघत नाही, आपण शोधायला जात नाही, तोपर्यंत आपल्याला कळणारच नाही. बाहेरचं कोणी येऊन नाही शिकवणार आहे आपल्याला. आणि म्हणून हेच एक प्रोजेक्ट म्हणून धरल्यासारखं मी हे जागरण करत राहते गेली कितीतरी वर्ष. कारण शेवटी समाजाचा पण काहीतरी याच्यामध्ये सहभाग असणं गरजेचं आहे. फक्त आपल्या आर्म्ड फोर्सेसनी हे करायला पाहिजे का? नाही. बरोबर आहे. ओके. सो यातला दुसरा पुढचा मुद्दा जो मी लिहून ठेवला होता तो होता अवेअरनेसचा. मगाशी म्हणलं तसं. पण अवेअरनेस कशा प्रकारचा पाहिजे तर त्याचं ट्रू पिक्चर तुम्हाला दिसलं पाहिजे. ट्रू पिक्चर म्हणजे काय तर सगळे वेगवेगळे हे इतिहासातल्या ह्या सगळ्या केसेस, मग कधी काय झालं होतं, कसं झालं होतं, त्यात कोण कोण प्लेयर्स इन्वॉल्ड होते. मग तुम्ही मगाशी नोटीस केलं असेल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सुद्धा वेपनाइज होतं. ह्या सगळ्या ज्या सो कॉल्ड आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत भयंकर नोबल काम करणाऱ्या, या सगळ्या वेपनाइज होतात. त्या दृष्टीने आपण ह्या सगळ्याकडे बघितलं पाहिजे. म्हणजे त्यांच्याबरोबर काम करायचं नाही का तर तसं नसतं. हे काही इतकं ब्लॅक अँड व्हाईट नसतं. पण काम करताना सजगपणे आपल्याला एक राष्ट्र म्हणून काम करण्याची गरज आहे. तर यातलं बिग पिक्चर आपल्याला कसं बघायला पाहिजे तर आपण आपल्या डिस्कवरी चॅनलवर वगैरे डॉक्युमेंटरीज बघतो. त्याच्यामध्ये आता सध्या बिबट्याचे स्टोरीज सगळीकडे खूप फेमस होत आहेत राईट, व्हिडिओज आणि स्टोरीज. तर हा बिबट्या कशी शिकार करतो, एखाद्या उंच झाडावर जाऊन बसतो. त्याला जसं त्याची शिकार करायची असते, पोट भरायचं असतं, तसंच बाकी सिंहांपासून त्याला स्वतःला वाचवायचं पण असतं. बरोबर आहे. सो डिफेन्स पण आला त्याच्यामध्ये. पण त्यात उंचावर जाऊन बसण्यामधला उद्देश दुसरा हा असतो की त्याला सगळा आसमंत तिथून दिसत असतो. ती नजर कुठेतरी डेव्हलप करायची गरज आहे की जेव्हा तुम्ही ह्या 100 वर्षाचा इतिहास एका उंचीवरून जाऊन बघता, यातले कोण कोण प्लेयर्स आहेत, कोण कोण काय काय करतंय, हे कशासाठी करायचं. कारण आज मी बघते म्हणजे तरुण मुलं खूप कमी आहेत, पण आपल्या पिढीमध्ये किंवा मागच्या पिढीतल्या लोकांना आपल्याला ह्या गोष्टी माहिती नव्हत्या. पण निदान पुढच्या पिढीला तरी ह्याच्यासाठी तयार करायला पाहिजे. हे डिफेन्सेस डेव्हलप केले पाहिजेत. हे करण्यासाठी म्हणून आपल्याला हे सगळं आपल्याला माहिती होणं आवश्यक आहे आणि आपण ते पुढच्या पिढीला पास ऑन करणं आवश्यक आहे. आता यातनं मी तुम्हाला पुढच्या भागाकडे घेऊन जाते. आत्तापर्यंत मी बायो वेपन्स म्हणजे काय आणि कशी वापरली जातात हे थोडक्यात सांगितलं इतिहासाच्या दृष्टीने. आता इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज काय असतो बुवा तर सगळ्यांना AI माहिती आहे. बिबट्यासारखीच AIची पण चर्चा सगळीकडे सारखी चालू असते. सो AI माहिती आहे, क्वांटम मिशन भारताचं आहे ते माहिती आहे, सायबरनेटिक्स म्हणजे ड्रोन्स बीन्स तर आपण सतत बघतच असतो. पण ह्या सगळ्या ज्या टेक्नॉलॉजीज आहेत ह्या अशा इंडिपेंडेंटली डेव्हलप होतात का तर नाही. हे एक प्रकारचं सागर मंथन आहे. सागर मंथनामध्ये जसं हलाहल आणि अमृत बाहेर पडलं तसं ह्या सगळ्या इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज, मग त्यात तुमचं मायक्रोबायोलॉजी असेल, सिंथेटिक बायोलॉजी असेल, AI असेल, नॅनो टेक्नॉलॉजी असेल, सायबरनेटिक्स, हे सगळं एकत्र येऊन सध्या इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीजचं सागर मंथन चालू आहे. यातनं जे हलाहल बाहेर पडणारे हे खूप वेगळ्या प्रकारचं आहे जे मानवतेने आजतागायत कधीही अनुभवलेलं नाही आहे.
त्यामुळे ह्यापुढे होणारं जे वॉरफेअर आहे हे प्रचंड भयानक स्वरूपाचं असणार आहे. मी तुम्हाला घाबरवून नाही सोडत आहे, पण हे आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला काल काय झालं होतं, आज काय होतंय आणि उद्या काय होऊ शकतं ह्याचा थोडासा निदान एक तोंड ओळख तरी करून घ्यायची गरज आहे. म्हणून आता मी इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी प्रॉडक्ट्समधनं होणारे अशा ज्या थ्रेड्स आहेत याच्या काही 1, 2, 3 केसेस तुम्हाला सांगते. यातली एक केस आहे, मग अशी कोणी दोघा तिघांनी मेन्शन केलं होतं ChatGPT. तर ChatGPTचा वापर कसा करता येऊ शकतो यात, असा एक प्रश्न एका MIT मधल्या, म्हणजे इथल्या नाही, मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधल्या एका बायोसिक्युरिटीच्या प्रोफेसरना पडला की एखाद्या जर टेररिस्टनी उद्या ठरवलं की आपल्याला नवीन प्रकारचं काहीतरी अनोखं बायोवेपन डेव्हलप करायचं आहे तर तो कसं करू शकतो. तर त्यांनी काय केलं, त्यांची जी अंडर ग्रॅज्युएटची मुलं होती त्यांना हा चॅलेंज म्हणून दिला की तुम्हाला एक परफेक्ट टेररिस्ट अटॅक घडवून आणायचा आहे, तुम्हाला फक्त ChatGPT वापरायची मुभा आहे, एक परफेक्ट प्लॅन मला बनवून दाखवा की तुम्ही काय 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 करणार आणि स्पेसिफिक्स पाहिजेत त्यात. म्हणजे नुसतं असं हायपोथेटिकल हे करू ते करू असं नाही सांगायचं. 1 तासामध्ये त्या मुलांनी फुलप्रूफ प्लॅन बनवला, जेनेटिकली एडिटेड सिंथेटिक बायोलॉजी वापरून कुठला एजंट बनवता येईल जो कुठल्याही आत्ताच्या डिटेक्शन सिस्टीम्समध्ये डिटेक्ट होणार नाही. मग तो कसा बिल्ड करायचा, कुठल्या कंपनीजकडनं काय सोर्स करायचं, त्या कुठे प्रोसेस करायचं, असा सगळा डिटेल्ड प्लॅन फक्त ChatGPT वापरून ह्या मुलांनी केला 1 तासात. ही ह्या इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीजची पॉवर आहे. दुसरी कॅटेगरी यातली आहे सायबर बायोसिक्युरिटी म्हणतो आम्ही त्याला, म्हणजे ज्याच्यामध्ये सायबर आणि ह्या नवीन बायोटेक्नॉलॉजीजचं मिलाफ होतो. डिक चेनी नावाचे जे अमेरिकन व्हाईस प्रेसिडेंट होते त्यांच्या जीवाला धोका होता. का तर त्यांचा पेसमेकर जो होता त्याला युजली पेसमेकर्सना रिमोटली काही पॅरामीटर्स चेंज करण्याची फॅसिलिटी असते. प्रत्येक वेळेला काय सर्जन ते ओपन करून ॲडजस्ट नाही करत, राईट. तर तिथून हॅकिंग होऊ शकतं अशी त्यांच्या आयुष्याला थ्रेट आहे असं कळलं होतं. म्हणून मग त्यांच्या डॉक्टरांनी परत एकदा सर्जरी करून त्यांचा पेसमेकर बदलला की ज्याला रिमोट काही असणारच नाही ॲक्सेस असं. त्यानंतर जॅक बार्नबी नावाचा एक एथिकल हॅकर आहे, त्यांनी हे डेमॉन्स्ट्रेशन अमेरिकेत दिलं पुढच्या 1-2 वर्षामध्ये. त्यांनी अशी कॉन्फरन्स भर मावतील अशी ती हार्ट्स किंवा पेसमेकर्स समोर प्रेक्षकांच्या समोर उभी केली आणि फक्त एक कोड पास केला. सगळ्या त्या मॉडिफाईड हार्ट्सना किंवा पेसमेकर्सना सणसणीत शॉक्स बसून सगळी डिॲक्टिवेट झाली एका कोडवर. सो व्हॉट ऑल कॅन बी हॅक्ड, इवन मेडिकल डिव्हायसेस. मग त्यात इन्सुलिन पंप्स आले, सर्व प्रकारचे मेडिकल डिव्हायसेस आले, ज्याला ज्याला रिमोट ॲक्सेस आहे. म्हणजे नॉर्मली सायबर सिक्युरिटी म्हणलं की काय बघतात लोक, पेशंट डेटा हॅक होतो, हॉस्पिटलचा डेटा, हे वरवरचं आहे, किरकोळ आहे. जेव्हा आपले खूप प्रॉमिनंट आपले पॉलिटिशियन्स बाहेर जातात तेव्हा त्यांना काय काय फेस करायला लागतं, त्याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या सुद्धा थ्रेट्स असू शकतात. बरोबर आहे. सो हे आता आपण बघितलं इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीजमधलं, राईट. यानंतर येतं फिलॅन्थ्रोपी. जेव्हा बायोलॉजिकल वॉरफेअर होतं त्याच्यामध्ये वेपन सिस्टीम्स नसतात किंवा बाकी काही नसतं, पण एक मुखवटा मात्र असतो. तो मुखवटा असतो फिलॅन्थ्रो कॅपिटलिझमचा. अनेक वर्ष आपल्याकडे भारतामध्ये खूप संस्था, सेवाभावी संस्था काम करतात, मॅटर्नल हेल्थमध्ये काम करतात. दीपकजी इथं स्टेजवर बसलेले असताना मी ग्लोबल मार्केट फोर्सेसबद्दल फार जास्त बोलण्याचं धाडस करणार नाही, पण या सगळ्यामध्ये ह्या फिलॅन्थ्रोपिस्टचा खूप मोठा रोल असतो. फोर्ड फाउंडेशन असेल, रॉकफेलर फाउंडेशन असेल, आता बिल गेट्स फाउंडेशन असेल, जरा डोळे उघडून बघा काय प्रकारचं काम चालतं. तुमच्या फिंगर टिप्सवर गुगल अवेलेबल आहे. काय प्रकारचं काम चालतं. विशेषतः आफ्रिकेमधल्या अनेक लोकांनी याच्यावर प्रश्न रेज केलेत. सर्व प्रकारचे इन्फेक्शियस डिसीजेस फक्त आफ्रिकेतच का आउटब्रेक होतो आणि मग सगळे हे फिलॅन्थ्रो कॅपिटलिस्ट तिथे धावत का जातात मदत करायला. मग असा विचार करून बघा की तो आउटब्रेक घडवून आणलेला असतो आणि त्याच्यावरच्या त्या क्लिनिकल ट्रायल्स तिथे ते करत असतात. बरोबर आहे. आता तुमच्या समोर येणाऱ्या प्रत्येक डिसीजकडे, प्रत्येक आउटब्रेककडे डोळे उघडून बघा.
यामध्ये दुसरा अजून एक भाग आहे, मगाशी मी तुम्हाला म्हणलं तसं की चायना खूप जास्त पेटून उठलं, विशेषतः या सगळ्या युनिट 731च्या हिस्ट्रीनंतर आणि कोरियन वॉरच्या. त्यामुळे आज बघितलं तर टेक्नॉलॉजी वाईज चायना इज फार अहेड ऑफ युनायटेड स्टेट्स टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट वाईज याही क्षेत्रामध्ये. त्यामुळे जी कोल्ड वॉरमध्ये USSR आणि सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिकेमध्ये कोल्ड वॉर चालू होतं, ते कोल्ड वॉर आज चायनामध्ये आणि अमेरिकेत चालू आहे. आणि आताचं वॉर जे आहे ते वेपनायझेशन ऑफ न्यूरो टेक्नॉलॉजी या स्पेसमध्ये चालू आहे. म्हणजे कॉग्निटिव्ह वॉरफेअर, तुमची विचार करण्याची पद्धतच बदलून टाकायची. टिपिकली मगाशी गर्गे मॅडमनी सांगितलं तसं सुन्झूची फिलॉसॉफी खूप फेमस आहे की फाईट विदाऊट फायटिंग द वॉर. ज्या बायोलॉजिकल आणि केमिकल वेपन्समुळे त्यांना इतकं प्रचंड त्रास आला आणि वॉर क्राईम्सना तोंड द्यायला लागलं, त्याच स्पेसमध्ये त्यांनी प्रचंड टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट केलेली आहे आणि आपले ते शेजारी आहेत. यामध्ये मी फक्त एकच कोट तुम्हाला सांगेन, इफ यू आर नॉट ॲट द टेबल यू विल प्रॉबेबली बी ऑन द मेन्यू. सो घाबरवून सोडत नाही आहे, फक्त एकच सांगते, आपण लहानपणापासून या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता म्हणतो, पण ती संस्थिता कुठे? तिथे नाही, इथे. क्षात्रतेजाबद्दल मगाशी खूप छान सांगितलं. हे क्षात्रतेज आपण का हरवून बसलोय? का आपण घाबरून जातो? उद्याला खरंच एखादं वॉर सुरू झालं, बॉडी बॅग्स परत यायला लागल्या, तर आपण बिथरून जाऊन चालेल का? कोविडच्या काळामध्ये किती मोठ्या स्केलवर पॅनिक झालं होतं, आपण सगळ्यांनी अनुभवलंय. ते का झालं पॅनिक? कारण तोपर्यंत आपल्याला कल्पनाच नव्हती की असं वॉरफेअर झालेलं आहे पूर्वीसुद्धा. प्रचंड मोठा इतिहास आहे आणि यातनं आपण सगळ्यातनं सर्वाईव्ह होऊन आलेलो आहोत. दत्ताजी शिंदेनी सांगितलं तो बचेंगे तो और भी लढेंगे, कुठे गेलं ते? बरोबर आहे. सो म्हणून ह्या विषयातलं जागरण करणं हा माझा एकटीचा नाही, आपला सगळ्यांचा हे काम असलं पाहिजे. त्यामुळे समाजाचा रेझिलियन्स वाढेल. अशा प्रकारच्या सर्व प्रकारच्या सिच्युएशन्सना तोंड द्यायला आपण जास्त जागरूक होऊ. आता तुम्ही बघत असाल जगभरामध्ये काय चालू आहे. आत्ताच्या सिच्युएशनमध्ये वॉर होणं हे काही फार नवीन राहिलेलं नाही आहे. खूप मोठ्या स्केलला वॉर होणं पण नवीन राहिलेलं नाही आहे. मग त्याच्यासाठी आपण समाजाला कसे प्रिपेअर करणार आहोत याचा मात्र डोळसपणे विचार करण्याची गरज आहे. मगाशी म्हटलं तसं जागरण, मुत्सद्देगिरी आणि मुख्य म्हणजे पॅनिक न होणं. तुम्ही जर जागृत असाल तर तुम्ही पॅनिक होणार नाही, कारण तुम्हाला अपेक्षित असेल काय होऊ शकतं हे अपेक्षित असेल. आणि समजा अपेक्षित नसेल तरी तो रेझिलियन्स डेव्हलप व्हायला लागतो समाजामध्ये. सो या पलीकडे आपण एक समाज म्हणून काय करू शकतो, तर अशा प्रकारच्या नवीन थ्रेट्सना आपण जेव्हा तोंड द्यायला लागतो तेव्हा आपण अजून खूप मागे आहोत प्रिपेअर्डनेससाठी एक समाज म्हणून. तर ह्या सगळ्या प्रकारच्या डिफेन्ससाठी आपल्याला खूप मोठ्या स्केलवर स्किल्ड माणसं लागतील, मुलं लागतील. तो स्किलसेट कसा डेव्हलप करायचा याचा विचार आपण एक समाज म्हणून करू शकतो. मी मगाशी म्हटलं तसं आपले डिफेन्स फोर्सेस काय करायचं ते करतीलच, त्यांना माहिती आहे काय करायचं. त्यांना आपण शिकवायची गरज नाही, गव्हर्नमेंटला शिकवायची गरज नाही, मग गव्हर्नमेंटनी करायला पाहिजे त्याची काही गरज नाही. आपण काय करू हे आपण बघण्याची गरज आहे. आणि यामध्ये समजा उद्याला एखादा आउटब्रेक झाला कोविडसारखा, विच इज नॉट इम्प्रॉबेबल, तर त्यामध्ये पॅनिक न होण्यासाठी आपण जे कोविडच्या काळात शिकलो ते लेसन्स पुन्हा एकदा मागे जाऊन बघूयात. त्यात आपण खूप नवीन लेसन्स शिकलो आहे. हे सगळे लेसन्स आपल्याला याच्यासाठी तयार करतील. आणि दुसऱ्या बाजूला मी म्हणेन की आपण विश्वगुरू म्हणतो, तर ह्या सगळ्या प्रचंड भयानक अशा वातावरणामध्ये आपण काय करू शकतो एक राष्ट्र म्हणून. कारण इथेही आर्म्स रेस चालू राहिली आहे, ही चालू राहणार आहे. मग तो विवेक कुठे गेला? तो विवेक कुठून येईल? तो फक्त आपल्याकडनंच येईल. आपण आपल्या इतिहासामध्ये अशी प्रकारची वॉर्स पाहिलेली आहेत, अशा प्रकारची अस्त्र बघितलेली आहेत. त्याला प्रत्येकाला फ्रेमवर्क असायचं. कुठलंही अस्त्र घेतलं आणि कुठंही वापरलं अशी परवानगी कधीच नव्हती. त्यामुळे ह्या सागरमंथनातनं बाहेर येणाऱ्या टेक्नॉलॉजीजना तोंड देण्यासाठी जो विवेक लागतो तो विवेक आपल्याकडे आहे. अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा. हा रोल आपण एक राष्ट्र म्हणून या जगात प्ले करू शकतो. धन्यवाद.
खूप खूप धन्यवाद मॅम या प्रचंड इन्साइटफुल सेशनसाठी. हे विषय फक्त वर ऐकत असतो, यात डिटेल्ड इन्साईट कधीच मिळत नाही किंवा असा सहवासच इतक्या महत्त्वाच्या व्यक्तींचा कधी लाभला नाही. त्यामुळे थोडं समजायला आधी जड जात होतं, पण नंतर त्यामध्ये जात खूप समरस होत गेलो. ह्या मौल्यवान सेशनसाठी एकदा आपण जोरदार टाळ्या जाऊ देऊयात. आणि आता पुढील सूत्र मी दीपकजी करंजीकर यांच्या हाती सोपवतो. आज सकाळपासून इथे जे सेशन झाले, संस्कृती, कला, इतिहास असं एक सेशन झालं. त्यानंतर कायद्याचं एक सेशन झालं. चैत्राम पवार यांच्यासारख्या अत्यंत ऋषितुल्य माणसाची एक अप्रतिम मुलाखत झाली. तर मला असं वाटतं ही सगळी सेशन ही आत्मबोधाची होती. म्हणजे आपण काय आहोत याचा बोध करून देणारी होती. आपला इतिहास काय, आपण किती हजार वर्षापासून आलो, आपली संस्कृती काय, कला काय. सो व्हॉट आय हॅव, माय पोटेन्शियल, माझं स्थितीज काय, आत्मबोध, स्वतःचा बोध घेण्याची सेशन होती. हे जे सेशन आहे हे शत्रुबोधाचं आहे. आपला नेमका शत्रू कोण या शतकामध्ये, त्याचा बोध जर आपण आत्ता इथे घेतला नाही तर इथे जे 20-25 काही तुरळक असतील, पण जी मुलं बसली आहेत, काही उठून गेली मगाशी, तर ते जेव्हा 40शीत जातील, स्वातंत्र्याला 100 वर्ष होतील, तेव्हा ती कशी असतील याचा विचार आत्ता आपल्याला करता येणार नाही. तसं म्हणतात की तुम्ही जेव्हा काही अचीव करत असतात 8.2%चा GDP ग्रोथ रेट, तेव्हा तो सगळा असा आतून तो पोकळ नाही ना डोलारा कोणी करत चाललंय ते पाहायला लागतं. आपण बिल्डिंग बांधतो, घर मोठं करतो, तेव्हा घर वाळवीने पोखरत नाही ना हे बघायला लागतं. आणि त्याच्याकडे लक्ष ठेवणं हे घर बांधण्या इतकंच महत्त्वाचं आहे. कारण आज घर आपण बांधत असू, पण उद्या ते घर उभं राहील की नाही याची शाश्वती त्या वाळवीच्या हातात असते, आपल्या हातात नसते. आणि अशी वाळवी आहे का, आत्ता जो बायोवेपनरीचा विषय झाला असा आहे का, असे प्रश्न तुम्हाला पडू शकतात. ते पडण्याकरताच हे मंथन आहे, त्याकरताच हा संवाद आहे. आत्ता जो विषय मी मांडणार आहे तो विषय असाच आहे. त्याचं नाव आहे कल्चरल मार्क्सिझम अँड वोकिझम. आता कल्चरल मार्क्सिझम हा शब्द पहिल्यांदा किती लोक ऐकतायत आज? हात वरती करा. पहिल्यांदा ऐकलं बाबा हे काय नवीन काढलं? जवळपास 60%. बाकी लोकांनी ऐकलंय असं मी गृहीत धरतो, किंवा त्यांना हात वर करायचा कंटाळा आहे. दुसरं, मार्क्स हा शब्द किती लोकांनी ऐकलाय? बऱ्याच लोकांनी. म्हणजे मार्क्सचे समर्थक जास्त आहेत. 5 मे 1818 हा माणूस जन्माला आला. त्यानंतर बरोबर 29 दिवसाने 3 जून 1818 मराठा साम्राज्य कोसळलं. या एका शतकातल्या 2 घटना अशा करता सांगितल्या. हा जन्माला आला, हा 83 मध्ये गेला, 88 मध्ये 1800. त्या 70 वर्षात त्याने एक दास कॅपिटल नावाचा ग्रंथ लिहिला, कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो लिहिला, एंजलबरोबर काम केलं, आणि त्या सगळ्या मांडणीने त्याच्या पुढचं शतक नासवलं. आपण त्याच्या पुढच्या शतकात आत्ता आलोय. त्याची 25 वर्ष झाली, पाव शतक संपलंय. म्हणजे मागचं शतक त्या मांडणीने त्याने नासवलं. आणि मराठा साम्राज्य कोसळल्यामुळे इंग्रजांचं भारतातली पकड घट्ट झाली. चर्चिल काय म्हणाला होता सोडताना, तुम्हाला फाळणी करून दिल्यावर सुद्धा 8 फाळण्या करून, की हे रास्कल, बदमाश, बेअक्कली लोक कसं काय राज्य चालवतील, हे बिंडोक माणसं आहेत. आज चर्चिल थडग्यामध्ये आणि आपली इकॉनॉमी 4थ्या नंबरची आहे. त्यामुळे हे करण्याची ताकद असलेला, याला उत्तर देण्याची ताकद असलेला एकच देश भारत आहे असं मी म्हणतो. ते केवळ राष्ट्रभक्त म्हणून म्हणत नाही, तो वस्तुस्थिती म्हणून म्हणतो. कारण कल्चरल मार्क्सिझमला विरोध करणारी एकमेव गोष्ट ही सिव्हिलायझेशन किंवा संस्कृती आहे. वाक्य थोडं उलट्या पद्धतीने सांगतो, ही एकमेव संस्कृती जिवंत आहे. म्हणून कल्चरल मार्क्सिझमचे चाळे आता पराकोटीला पोचलेत. वोकिझम काय त्याच्याकडे मी येतो. मार्क्सने दास कॅपिटल लिहिल्यावर त्याचा पहिला मोठ्या प्रमाणावरचा प्रयोग हा रशियात करण्यात आला. लेनिन आणि ट्रॉट्स्की या नावाची 2 माणसं, ज्याच्याकडे 850 टन सोनं होतं, अशा झारचं साम्राज्य उलथवायला
भांडवलशाहांच्या पैशाने मास्कोत उतरली. त्यांनी मास्कोत रक्तरंजित क्रांती घडवली, जी रशियन क्रांती 1917ची. ट्रॉट्स्की पकडला गेला कॅनडाच्या बॉर्डरला आणि त्यावेळेला असं घडलं की अमेरिकन CIAचा तत्कालीन डायरेक्टर फ्लाईट घेऊन टोरंटोला गेला आणि त्याने ट्रॉट्स्की आणि त्याच्याबरोबरच्या 22 लोकांना अमेरिकन सिटिझनशिप दिली आणि त्यांना सोडवलं, कारण कॅनडा हे दोस्त राष्ट्र होतं, फ्रेंचांची वसाहत होती, त्यामुळे तो सुटणं शक्यच नव्हतं. लेनिन त्यावेळेला युरोपातून प्रवास करून रेल्वेगाडी बदलत आणि $5 मिलियन कॅश त्याला पोचवली गेली, ती घेऊन तो रशियात उतरला आणि या दोघांनी मिळून मार्क्सवादाला पोथी मानून, त्याला सैद्धांतिक आणि मार्गदर्शक डॉक्युमेंट मानून रशियात क्रांती घडवली, झारला बाहेर काढलं आणि ते कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टोचा तो उदोउदोची सुरुवात होती की एक बलाढ्य साम्राज्य रशियासारखं कोसळलं, तिथला एक राजा घरी गेला, पारंपरिक सरंजामशाही संपली आणि तिथे वर्गसंघर्षाची मांडणी करणारा मार्क्सवादी त्या सत्तेवर बसला, त्याचं नाव लेनिन. मग ट्रॉट्स्की लेनिनचे भांडणं झाली वगैरे, त्या इतिहासात मी जात नाही. आता गंमत काय होते बघा, अशा वेळेला जर इतकी प्रभावी मांडणी आहे मार्क्सिझमची, वर्गसंघर्षाची नेमकी नस पकडणारी, दुखरी नस पकडणारी मांडणी असेल तर रशिया प्रॉस्पर व्हायला हवा होता. काय झालं, 1917ला रशियन राज्यक्रांती झाली, लेनिनचं राज्य आलं, 1923ला दुष्काळ पडला. दुष्काळ पडल्यावर काय झालं, इतका दुष्काळ पडला की लोकांना खायला मिळेना. खायला मिळेना तर हे नवीन जे सगळे मांडणीवाले आले होते, नवीन मंडपवाले म्हणू त्यांना आपण, भरजरी याचे आश्वासनं देणारे, यांच्याकडून काही ते कंट्रोल झालं नाही. इव्हन 1917 नंतर 23पर्यंत रशियाची उत्पादकता 35% खाली आली, कारण संघर्ष सुरू झाले. 1924ला अमेरिकन कंपनीने हुवर कमिशनच्या नावाने एक कमिशन बसवलं आणि रशियाला मदत केली. ज्यांच्या नावाने बोंबामारत ही क्रांती केली होती त्यांची मदत घेऊन एक कम्युनिस्ट राज्य करत होते. आणि चायना त्याचं उदाहरण असलेला दुसरा देश आहे. रशिया 1924 नंतर उभा राहता राहता अशी परिस्थिती आली, नंतर स्टॅलिन आला, मग क्रुश्चेव आला. तुम्ही तिघांच्याही इतिहासातल्या नोंदी काढा, स्टॅलिनने लेनिनचा पुतळा पाडल्याची नोंद तुम्ही चित्र पाहिलं असेल. ही डिस्कार्डेड लेनिन आणि क्रुश्चेव डिस्कार्डेड स्टॅलिन टू. कम्युनिझम चालूच आहे बरं का, हा मार्क्सवादी कम्युनिझम देशात चालूच आहे. त्याच विचारसरणीचे राज्यकर सत्तेवर येत आहेत आणि ते आदल्या माणसाला बरबाद ठरवत आहेत, की तो काही कामाचा नाही असं सांगतायत हे मार्क्सवादी. नंतर ते रशियात गेले, माओ हुशार होता, क्रॅकपॉट होता, त्यामुळे हुशारही होता. त्याच्याकडे आलेला उत्तराधिकारी जास्त हुशार होता, जिओपिंग डेंग. त्याने पाहिलं हे काही खरं नाही, रशियाचे प्रोग्राम चालवणं आपण पण चालवले की पंचवार्षिक योजना ही रशियाची योजना आहे, आपण करणं ठीक आहे. मी आपल्या याच्यावर अशा करता टीका करणार नाही. याचं कारण असं आहे की आपण शेवटी सगळे भारतातले लोक आहोत. आपण आपल्या लोकांना मार्क्सवाद्यांच्या निमित्ताने जोडण्याची काही गरज नाही. इतका अव्यापाराशी व्यापार मी करणार नाही. तेव्हा आपल्याला पर्याय नव्हता, 27 धरणं पाकिस्तानात गेली होती, देशामध्ये पाणी नव्हतं, लोकांना दरिद्री लोकसंख्या होती 34 कोटी, त्याचे पंतप्रधान होते नेहरू. हे सगळं मला मान्य आहे, पण त्या योजना आपण मॉडेल म्हणून घेतल्या हे पण खरं आहे. त्याने आपण पांढऱ्या हत्ती पोचले हे पण खरं आहे. सगळं एका श्वासात सांगितलं पाहिजे. सत्य आयाम सत्याचा विषय एका श्वासात सांगितलं पाहिजे, त्यात काही हिचपिच करण्याचं कारण नाही. तर त्यावेळेला रशिया कोलॅप्स होत असा कोलॅप्स झाला. मग परत मध्ये एकदा तिकडे एक अशी यादवीची परिस्थिती निर्माण झाली. नंतर 1989 साली रशिया कोसळला. ग्लासनोद, पेरिस्ट्रायका हे गोर्बेचेव नावाच्या माणसाला आणायला लागलं, कारण रशियात काहीच नव्हतं. 6,000 रुपयाला एक पाव मिळत होता. दोनदा चलन मूल्य केलं, चलनाचं मूल्य घटवलं तरी त्या पावाची किंमत काही कमी होईना. असे चित्र पाहिले जगाने एका बलाढ्य रशियाची, ज्याने अमेरिकेशी कोल्ड वॉर केलं होतं 35 वर्ष. अमेरिकेला दक्षिण कोरियातून उत्तर कोरियात सरकू दिलं नव्हतं, ती नदी ओलांडू दिली नव्हती. अशा बलाढ्य रशियाने, ज्याने पहिला अंतराळात पाठवला युरी गागरीन, अमेरिकेच्या जवळपास 12 वर्ष आधी, 12 वर्ष आधी. त्या रशियाची अवस्था अशी होती की लोक एका ब्रेड करता 12-12 तास रांगेत उभे राहायचे आणि मग तो देश कोसळला.
आता या दरम्यान जसं रशिया कोसळत गेला तसं मार्क्सवाद्यांना आपली मांडणी ही सर्वंकष आहे, ती उत्पादकता वाढवणारी आहे, ती लोकांचं आयुष्य सुधारणारी आहे, ती श्रमिकाला मूल्य देणारी आहे, ती समानता आणणारी आहे, हे सगळं सांगणं जड होत गेलं. आणि त्यावेळेला जगात काय घडत होतं, दुसरं महायुद्ध आणि पहिलं महायुद्धाच्या मधला जो काळ आहे हे 1919ला संपलं आणि 1939ला सुरू झालं. 20 वर्षाचा काळामध्ये अमेरिकेत ग्रेट डिप्रेशन येऊन गेलं आहे. तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की ग्रेट डिप्रेशन आलं, तिथे एक घातपाती योजना होती, घातसूत्रामध्ये दिलं आहे मी, पण तरी अमेरिका समृद्ध होत गेली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ॲटम बॉम्ब किंवा आणखीन कुठल्या मुत्सद्देगिरीच्या तो आजचा विषय नाही. अमेरिकेने जगावर इतकी पकड बसवली की पुढची 55 वर्षे ती अव्याहतपणे चालली. त्यांनी वर्ल्ड बँक, IMF निर्माण केला, युनायटेड नेशन, सगळ्यांमध्ये त्यांना 40% वर वोटिंग राईट्स आहेत, ते ठरवतील तेच ठराव पास होतात. अशी अमेरिका समृद्ध होत गेली. तेव्हा या मार्क्सवाद्यांना वाईट वाटायला लागलं की अरे हे काहीतरी गोंधळ आहे. हे राज्य समृद्ध कसं होतंय भांडवलशाहीचं? आपली मांडणी नुसती आपण केली तिथे फेल होत नाहीये, तर आपली ज्या विरुद्धची ही मांडणी आहे भांडवलशाही मांडणीच्या विरुद्धची, ती मात्र सक्सेसफुल होते. आपल्याकडून तीही पळून जाते. कोण ती आयन रँड, फाउंटन हेड लिहिणारी, ती पळून गेली रशियातून, मॉस्कोतून, आणि ती पळून गेली ते 9 दिवसाने कळलं. हे असं कसं घडतंय की व्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होतोय, लोकांना काही, शोषित लोकांचं काही पुढे कल्याण होत नाही, सरकार काहीच नीट काम करत नाही, उत्पादकता वाढत नाही, देशाला काही, देशाची समृद्धी वाढत नाही, संपत्ती वाढत नाही, बकाल अवस्था आलेली आहे. आणि त्या अलीकडे त्याच्या विरुद्धची जी मांडणी भांडवलशाहीची, तो देश मात्र प्रॉस्पर करतोय. मग या पेचात सापडलेल्या मार्क्सवाद्यांनी एक नवीन टर्म फ्रँकफुर्ट स्कूलकडून आणली. त्या माणसाचं नाव मी लिहून आणलंय. त्याचं नाव आहे होखैमर आणि दुसरा आहे अँटोनिओ ग्रास्मी. हे फ्रँकफर्ट स्कूलचे 2 विद्वान यांनी 1930च्या आसपास एक थिअरी आणली, तिचं नाव आहे क्रिटिकल थिअरी. हे नीट समजून घ्या. हे मी आत्ता इथे बोलतोय, अजून 5 वर्षाने आपण त्याचे प्रताप बघत असू. आत्ता मुंबईत मी बघतोय, दिल्लीत बघतोय, बेंगलोरमध्ये बघतोय. ती क्रिटिकल थिअरी आणली. त्या थिअरीचे 3 भाग होते. म्हणजे एखादी थिअरी आणण्यामध्ये कम्युनिस्ट हुशार आहे याच्यात मात्र शंका नाही. आपण ते शिकलं पाहिजे. आपण जे विषय इथे मांडतो त्याची व्यवस्थित मांडणी, बुद्धिवादी थिअरी मांडता आली पाहिजे. ते मार्क्स यांनी फार हुशारीने मांडलंय. ती थिअरी आणली. त्यात विद्यापीठं, माध्यमं आणि कला या 3 वस्तूंवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं ठरलं. विद्यापीठं कारण तिथून शिक्षक तयार होतात आणि विद्यार्थी तयार होतात, जे 20 वर्षानंतर शिक्षकात रूपांतरित होतात, शिकवणारे होतात. त्यांनी टार्गेट केलेली विद्यापीठं पण शिक्षक तयार करणारी विद्यापीठं आधी होती. माध्यमं तर सगळ्यात इझी टार्गेट आहे आणि सगळ्यात सोपं आणि मॅनिप्युलेटिव्ह टार्गेट आहे. म्हणजे या सोशल मीडियाने आपल्याला दाखवून दिलं की आपण ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून आणि डोळ्याला दोन्ही पाणी लावून सकाळी नमस्कार देवाला करून जे दिवस काढले, ती माध्यमं किती बोगस माहिती देत होती. हे सोशल मीडियातनं आता कळायला लागलं आहे. सोशल मीडिया झाल्यापासून प्रॉमिनंट की परमनंट प्रिंट मीडिया होता आणि जो चॅनल मीडिया होता तो किती खोटं बोलत होता हे आत्ता आपल्याला कळतं. ती प्रोपोगंडा मशीन्स होती. ती अमेरिकेतली त्यांनी आधी कॅप्चर केली. भारताकडे येणार आहे मी. आणि कला क्षेत्रातली माणसं. दरम्यान भारतामध्ये इंदिरा गांधींना राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी आपला उमेदवार उभं केला काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध, आणि त्यात त्यांना कम्युनिस्टांनी साथ दिली भारतातल्या. हा इतिहास काही मी नवीन गौप्यस्फोट करतोय असं नाही आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्या बदल्यात त्यांना शिक्षण संस्था दिल्या गेल्या कम्युनिस्टांना. त्यांनी तेवढीच मागणी केली. संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, JNU विद्यापीठं ही सगळी आमच्या ताब्यात द्या. आम्हाला राज्य नको, तुमच्या सरकारमध्ये मंत्रिपदं नको, काही नको, आम्ही साधे आहोत. आम्हाला पुढच्या 20 वर्षानंतर जे उगवणार आहे ती विषाची झाडं लावायची आहेत. आमच्याकडे उसंत नाही आता राज्यविज्य करण्याची. तुम्ही करा राज्य. मी थोडं मांडताना तुम्हाला इंटरेस्ट वाटावं म्हणून अलंकारिक शब्दात मांडतोय, पण ही अत्यंत भीषण तडजोड त्यांनी केली, एक फॅक्ट आहे. ज्यात नुकसान झालं ते आमच्या नंतरच्या पिढीचं सगळ्या, की त्यांना जे शिकवलं गेलं, जो आता इतिहासाचं आपण दिवसभर ऐकलंच ना, तोडमोड करून सांगणं. कुठल्याही आपल्या भारताच्या बाप्पा रावळपासून ज्यांनी पूर्व इराणपर्यंत ज्या माणसाने राज्य केलं इथपासून तर छत्रपती आपल्या शिवाजी महाराजांपर्यंत कुठल्याही माणसाच्या इतिहासाची माहिती नसणं, आत्मवंचनेत ढकलणं, हे सगळं आपल्या शिक्षण संस्थांनी, विद्यापीठांनी, विद्यापीठ नियंत्रित ठेवणाऱ्या संस्थांनी केलं. त्याच्यावर कम्युनिस्ट बसलेले होते, अजूनही आहेत.
JNU त्याचं उदाहरण आहे. म्हणजे मग प्रपोगेट करायला जे चॅनल असतात ते असे असले पाहिजे की दीर्घकाल त्याचा परिणाम झाला पाहिजे. तिथून जे तयार होईल ते आणखीन विषवाहक तयार होतील, ते आणखीन काहीतरी दुही पेरतील. सगळं आयुष्य मार्क्सवादी तत्वज्ञाचं संघर्षात आहे. संघर्ष बिंदू, फॉल्ट लाईन शोधायच्या. कुठल्याही समाजामध्ये फॉल्ट लाईन असतात, आपल्या घरात फॉल्ट लाईन असतात. नवरा वस्तू कुठे ठेवतो त्याला कधी सापडत नाही, बायको शोधून देते, बायकोच्या बाबतीत तेच घडतं, भाजीत मीठ जास्त पडतं. अशा छोट्यापासून तर घरातल्या वस्तू चोरीला जाण्यापर्यंत, दुर्लक्ष होण्यापर्यंत अनेक फॉल्ट लाईन घरामध्ये असतात. समाजात तर ते आणखीन विस्तृत असतात. त्यात जात येतं, त्यात लिंग येतं, त्यात सेक्स येतो, त्यात जेंडर येतं, त्यात अनेक गोष्टी येतात. ते मी तुम्हाला सांगतोच. रेस पण असते. मग त्याच्यातलं वैमनस्य कसं करायचं? इंग्रजांनी आधी सेन मारलीच होती ना. जात नावाचा शब्द इंग्रजांनी आणला होता फॉर्मवर पहिल्यांदी. जात आपण कधी लिहित नव्हतो. आणि त्याने आणून नंतर पण माझा जन्म 1962चा आहे, तरी आमच्या शाळेमध्ये आम्हाला माझ्या कुठल्याही मित्राची जात माहीत नव्हती, कारण ते भिनलं नव्हतं. फक्त फॉर्मवर भरत होते हिंदू ब्राह्मण किंवा हिंदू मराठा किंवा काय. पण ते आता किती विषारी उगवलंय बघा. आता जातीशिवाय कोणी कोणाला ओळखत नाही, आडनावं विचारतात. हे इंग्रजांनी केलंच. त्यांचं अर्ध काम इंग्रजांनी सोपं केलं. दुसरं यांनी केलं. त्यामुळे शिक्षणाची वाट, तुमच्या इतिहासाबद्दलचं आत्मवंचना, तुमच्या राष्ट्रपुरुषांबद्दलची माहिती नसणं आणि वेगळ्याच पद्धतीचे महात्मा, वेगळ्याच पद्धतीचे जे सेक्युलर औरंगजेब वगैरे असे शब्दप्रयोग, असे ज्यांनी लुटलं 1535 पासून, त्याच्या आधी पण लुटलं, पण ज्यांनी इथे मुक्काम करून लुटलं अशांपासून तर ज्यांनी या देशाच्या 8 फाळण्या केल्या त्या लोकांपर्यंत या सगळ्यांचा इतिहास वेगळ्या पद्धतीने समोर आणला गेला. याला म्हणतात संस्कृतीवरचा आघात. कारण संस्कृती अशी असते ना, ते आपल्या शरीरात जसं श्वास आणि रक्त असतं ना, तशी राष्ट्राच्या धमन्यांमध्ये संस्कृती वाहत असते. मी एकदा काश्मीरला गेलो होतो. एक सुफी कार्यक्रम होता, संगीत नाटक अकादमीवर काम करत होतो. तर ते एक मल्याळम माणूस त्याच्या कुटुंबाला घेऊन आला होता आणि ते बाजूला बसून तो ऐकत होता. ते सुफी लोक सुफी शब्दांचं त्यांचं कुठलं गाणं गात होते. हा बसून मध्येच वा वा करत होता. तर मी म्हटलं याला त्यांना बोलवा, इथं प्रेक्षक इथे बसू द्या. तो म्हणला नाही, तो त्याला हिंदी कळत नव्हतं. म्हणलं मी त्यांना सांगितलं तो मल्याळम आहे सर. होतो अरे म्हटलं उसको बुलाओ, मल्याळम है तो उसको समजता कैसे क्या गा रहा है, हिंदी आती है उसको. त्याला बोलवलं. तो म्हणलं नाही सर गलती हो. अरे म्हटलं नहीं बैठो, फुल फ्री प्रोग्राम है ये, सरकार का है. तो म्हणलं नहीं मेरे को म्यूजिक समजता है, बाकी लफ्ज नहीं समजते. हा धागा संस्कृती विणतो. कला, म्हणून मी मगाशी म्हटलं तिसरा भाग होता कला. भारत म्हणजे राम उत्तरेकडून दक्षिणेकडे गेला, श्रीकृष्ण पूर्वेकडून पश्चिमेकडे गेला. या सबंध आडव्या उभ्या धाग्यांमध्ये भारत उभा आहे. म्हणून इंडोनेशियाच्या एअरलाइन्सचं नाव आजही गरुडा एअरवेज आहे. म्हणून जावा सुमात्रा बेटांशी आपला जो व्यापार होता तो मसाल्यांचा, या पोर्तुगीज आणि यांना मसाले माहीत नाही या बिंडोक लोकांकरता असेल, पण आपले सांस्कृतिक बंध होते. म्हणून सार्क देशांच्या मीटिंगमध्ये जेव्हा मोदी प्रत्येकाला सांगतात की या सगळ्या साऊथ एशियन देशांनी आपापल्या देशातलं रामायण इथे डान्स करून दाखवा, तेव्हा 17 देशांनी रामायण दाखवलं. ते सगळे सार्क कंट्री होते. त्यात इंडोनेशिया होता, जो जगातला दुसरा मोठ्या संख्येचा मुसलमान देश, किंबहुना पहिल्या संख्येचा मुसलमान देश आहे. हे सांस्कृतिक बंध तोडण्याचा आटोकाट प्रयत्न 1970 नंतर 1990-95 पर्यंत झाला. काही काही बाबतीत अजून सुद्धा होतो आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 20ची आलेली आहे. सरकार बदललेलं आहे. ते बदलून 7 वर्षाने पॉलिसी आली आहे. ती इम्प्लिमेंट आता होईल. पण तरीसुद्धा NEP मध्ये काही काही भाग घालणारी माणसं आजही संशयास्पद आहेत. कल्चरल मार्क्सिझमने त्याच्यावर त्यांचं तुम्हाला अगदी सिम्पल हे सांगतो. त्यांचे 3 क्रिटिकल थेअरीचे पॉईंट आहेत. नीट थेअरी सेम समजून घ्या. एक, ते असं म्हणतात की सतत संघर्ष निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण करणं, त्यातनं अराजकता तयार होते. कोणाचा कोणावर विश्वास नाही. राज्यकर्त्यांविरुद्ध संघर्ष, तुम्ही बघा ना काय चाललंय. हे सगळे ट्रेस रोजच्या पेपरातल्या बातम्या वाचताना ही सांस्कृतिक कल्चरल मार्क्सिझमचा चष्मा लावून वाचा. त्याला नंबर नाही आहे, त्याला फक्त दृष्टी आहे. तो चष्मा लावून वाचा त्या बातम्या, तुम्हाला कळेल मी काय म्हणतोय ते. एक आहे की कंप्लीट अराजकता तयार करायची. दुसरं आहे पॅन सेक्स्युअलिटी, म्हणजे लैंगिकतेवर कुठलंही बंधन नको. ही क्रिटिकल थेअरीची डेफिनेशन आहे. हे मी काढलेले मुद्दे नाहीत, त्यांची थेअरी आहे, ते पुस्तक आहे. आणि तिसरं त्यांनी सांगितलं की पोस्ट मॉडर्निझम. पोस्ट मॉडर्निझमची गंमत अशी आहे, भयंकर कॉम्प्लिकेटेड विषय आहे, पण सोप्या याच्यात सांगतो. त्यांचं असं म्हणणं आहे की वस्तुनिष्ठ सत्य म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह ट्रुथ
आणि वास्तविकता, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह रियालिटी असं काही नसतं. बरोबर ऐकायला छान वाटतं ना. सगळं सब्जेक्टिव्ह असतं ते असं म्हणतात. प्रत्येक गोष्ट सब्जेक्टिव्ह आहे, खरं खोटं असं काही नाही. पुढे जातं बरं का ते, नैतिक अनैतिक असं काही नाही, सगळं सब्जेक्टिव्ह आहे. मग ते म्हणतात दोनच प्रकारची माणसं. हे तर मार्क्सचं पहिलंच कलम आहे वर्ग संघर्षाचं. शोषित आहेत आणि शोषण करते आहेत. शोषण करणारे आणि शोषण होणारे आहेत, या दोनच जमाती त्यांना मान्य आहे. आता जे शोषित आहेत ते त्यांच्या डॉक्युमेंटच्या दृष्टिकोनातून नेहमी खरं असतात, नेहमी नैतिक असतात. आणि जे शोषण करणारे आहेत ते नेहमी फ्रॉड असतात आणि ते अनैतिक असतात. ही थेअरी आहे. मग मांडणीत काय होतं, तुम्हाला काय वाटतं हा विषयच येत नाही. तुम्ही कुठल्या गटात बसता तेवढं ठरलं की झालं. तुमच्या कपड्यावर लेबल मांडलं शोषित का शोषण करणारे, की संपला विषय तुमच्या आयुष्याचा. तुम्हाला काय वाटतं याला किंमत नाही. कारण मग ते मन बिन आलं की नैतिकता वगैरे, कॉन्शियस बिनशियस, विवेक बिवेक, ती शब्दांची मोठी लाईन आहे. त्याचा गोंधळ सुरू होतो. मग तिथे वेगळा विचार तयार होतो. मग मी माझ्याशी माझी बुद्धी घासायला लागतो, मग माझ्या मित्राशी बुद्धी घासायला लागतो. नाही नाही नाही, ते अलाउड नाही. तुम्ही शोषित का, गुपचूप बसता. तुम्ही खरं आहे, तुम्ही काही बोला, तुमचं खरं आहे. त्यातनं हे सगळे पॉकेट निर्माण होतात. तुम्ही कसे वागता त्याला महत्त्व नाही, तुमचा गट एकदा ठरला की झालं. हे अमेरिकेत तयार करताना वोकिझम हा शब्द पहिल्यांदा आला जेव्हा तिथे हिप्पी कल्चर आलं. हिप्पी कल्चर तुम्ही ऐकून माहिती असेल, माझ्या वयाच्या लोकांना माहितीच असेल, तरुणांना कदाचित माहिती नसेल. पण ते आता त्या एका वेगळ्या हिप्पी कल्चरमध्येच जात आहेत भारतात. त्यामुळे त्यांनी नीट वाचा. काहीच नाही, आम्ही कपडे कसेही घालू, केस कसेही वाढू, पारंपरिक काहीही आम्ही मानणार नाही. अमेरिकेमध्ये एक आमच्या शेजारी मी राहायचो, तर एक मिलिटरीतला माणूस राहायचा आणि त्याची मुलगी सैन्यात होती, तो नोकरीला होता. तर तो असा आमच्याकडे गणपतीला त्याला एकदा बोलवलं, या म्हटलं, तर त्याला खूप ते आश्चर्य वाटायचं की हे काय लोक जाऊन तांजा वाजवतात, टाळ्या मारतात, आरत्या म्हणतात. एक कोणतरी एलिफंट सदृश्य गॉड आहे, त्याला ते कळत नव्हतं की हे काय करतायत. तर तो म्हणला कल्ट आहे का काय. म्हटलं नाही रे बाबा, कल्ट बिल्ट काय. आम्ही आपलं माझ्या आकल्यानुसार त्यावेळेस त्याला सांगायचा प्रयत्न केला. तो म्हणलं, मग त्याला हळूहळू लक्षात यायला लागलं की हे सगळं यांना जोडणारं एक साधन आहे संस्कृतीचं. ते सगळे येतात कारण त्यांना एकमेकाला भेटायला आवडतं आहे, त्यांना एकमेकाला खाऊ घालायला आवडतं आहे, त्यांना आपण सगळे मिळून लोकांच्या कल्याणाची प्रार्थना करावी हे आवडते आहेत. मंत्रपुष्पांजली सांगितलेलं मगाशी, ते त्यांना आवडतं हे त्याला कळलं. त्याला थोड्याफार याच्यात कळलं. मग तो मला एकदा संध्याकाळी म्हणला, उदास होऊन मला म्हणला की आमच्याकडे असंच होतं म्हणे. माझी मुलगी यायची कधी पण कुठूनही, ती सैन्यात होती, ती मेली. आमच्याकडे जावाई येऊन राहायचा, असं काही कोणी विचारायचं नाही. नाव दिस कंट्री हॅज चेंज्ड. इट हॅज चेंज फ्रॉम अ पॉईंट ऑफ नो रिटर्न पॉईंट. इट इज इरिव्हर्सिबल डॅमेज. मला तो काय बोलला तेव्हा कळलं नाही. पण जेव्हा आता मी वोकॅलिझम वाचायला सुरुवात केली गेल्या 7-8 वर्षात, कल्चरल मार्क्सिझम आणि सगळ्याचा विचार करायला, तेव्हा लक्षात आलं की त्यांचं नेमकं काय झालं तर कुटुंब व्यवस्था तुटली. या क्रिटिकल थेअरीचे जे 3 डायमेन्शन आहे ना, ते तुम्हाला सांगतो. त्यांचं एक पहिलं डायमेन्शन असं की काही करून कुटुंब व्यवस्था राहता कामा नये, पहिला आघात त्याच्यावर घालायचा. आता कुटुंबाची तुम्हाला गंमत सांगतो. मी एक थेअरी लिहितो इकॉनॉमिक म्हणून. सोशलिझम, कॅपिटलिझम, कम्युनिझम हे फेल्युअरिझम आहेत. सोशलिझमचा पुरस्कर्ता रशिया, कम्युनिझमचा चीन, जो नुसताच नावाला कम्युनिस्ट आहे, तो भांडवलशाही देश आहे, पण त्याच आपण धरू कम्युनिस्ट, आणि कॅपिटलिस्ट अमेरिका. या तिन्ही देशातल्या केवळ 7 ते 10% लोकांकडे 80% संपत्ती आहे. हे काय आपल्याला अक्कल शिकवतात? संपत्तीचं समान वाटप बिटप काय बोलतात हे कम्युनिस्ट? अहो, दारू प्यायलेला माणूस लॉजिकल बोलतो यांच्यापेक्षा. काय व्हॉट नॉनसेन्स यू आर टॉकिंग. तुमच्या देशात काय परिस्थिती आहे? रशियामध्ये 3% लोकांकडे 70% संपत्ती आहे. चायनात आपल्याला टक्केवारी काढता येत नाही कारण त्यांची कुठलीच टक्केवारी कळत नाही कोणाला. पण तरी फार मोजक्या लोकांकडे संपत्ती. बाकी चायनीज माणूस स्ट्रगल करतोय, तो आता एक्सपोर्ट व्हायच्या मागे लिहून ठेवा. म्हणजे हे तिन्ही चोर एकाच ठिकाणी गेले ना, एकमेकाला इझमचा विरोध करत. मग आमचा फॅमिलिझम नावाचा एक शब्द मी कॉइन करायचं ठरवलाय. तो फॅमिलिझम आहे ना, तो कल्चरल मार्क्सिझमला एक्झॅक्ट विरोध करणारी गोष्ट. कारण तो माझी माणसं धरून ठेवतो, त्यांच्या गरजा, परस्पर अवलंबित्व, एकमेकावर अवलंबून असणं, एकमेकाची सुखदुःख वाटणं. एका ताटात जेवणं असं मी म्हणणार नाही कदाचित आजकालच्या काळात, पण एकाचं न जेवणाऱ्या माणसाचं दुःख जेवणारा माणूस समजून घेतो.
समोर जेवणाऱ्या आपल्या कुटुंबातल्या माणसाच्या पानात अश्रू पडले तर आपला घास बर्फाचा होतो, आपल्याला घास जात नाही, याला काय झालंय कळत नाही. हे अजून एका टेबलावर घडतं. अशी एकमेव संस्कृती. अमेरिकेला आपल्याला डील करता येत नाही. याचं कारण नीट लक्षात ठेवा, आपलं मर्म समजून घ्या. भारत हे एकमेव शिल्लक राहिलेलं सिव्हिलायझेशन आहे. अमेरिका ही कॉलनी आहे. कॉलनीला सिव्हिलायझेशनशी कसं डील करायचं याचा अनुभव नाही. कॉलनीमध्ये वरून खाली गोष्टी येतात. कोणतरी ते टोळ्या गोळा झाल्या, त्यांनी काही भूभाग जोडून घेतले, काही क्रूरपणाने, काही लुटून रेड इंडियन लोकांना, आणि एक त्याची बॉडी कोणतरी 4 शिष्ट माणसं बसले, त्यांनी एक घटना बनवली आणि ती वरून खाली ट्रिकल झाली. सिव्हिलायझेशन खालून वरती येतं. म्हणून 56 राजपूत राण्यांच्या विवाह, 56 मुस्लिम सरदारांशी अकबर लावून देतो, तरी त्यांच्या पिढीमध्ये, 3ऱ्या पिढीमध्ये ते मुस्लिम संतान एकलिंगजीची पूजा करते. कारण त्या घरातली आई असते, ती घर धरून ठेवत असते, ती राजपूत आहे. हे का शक्य आहे? कारण हे सिव्हिलायझेशन, ही संस्कृती आहे, ही खालून वर येते. 8 संस्कृती गेल्या. ॲस्टेक, इंका, मायन, इजिप्शियन, पर्शियन, मेसोपोटियन, ग्रीक, रोमन, त्या सगळ्या संस्कृती संपल्या. उरली आहे फक्त इंडियन कल्चर उरलं. फक्त भारतीय संस्कृती शिल्लक आहे आज जगात. या संपल्या म्हणजे या कमोडिटीत रूपांतर झालं, या नामशेष झाल्या. मध्य पूर्वेतल्या 2 संस्कृती फक्त तेलाने संपवल्या. 1 कमोडिटी किल्ड एंटायर कल्चर. लेबनॉनचं आत्ता नाहीसं होणं हे मला अत्यंत दुःख देणारी घटना होती. जरी तो मुस्लिम कंट्री असला, मला तो मुस्लिम वाटला नाही. लेबनॉन नावाची एक संस्कृती संपली, जी पुन्हा तयार होत नाही. डोंगर तयार होत नाही पुन्हा. तसं आहे संस्कृतीचं. डोंगर तयार करता येईल का हो? कसारा घाट तोडला तो. डोंगर तयार करायला किती वर्ष लागतील? संस्कृती तयार करायला हजारो वर्ष लागतात. आणि संस्कृती फार मोठ्या सरमिसळमधून तयार होत असते. आणि ते एकमेव सिव्हिलायझेशन भारत उरलं आहे. अमेरिकेला आपल्याशी डील करता येत नाही, कारण आपण सिव्हिलायझेशन आहोत, ते कॉलनी आहेत. हा मेंटल DNA चा प्रॉब्लेम आहे त्यांच्या. बिकॉज दे डोंट नो हाऊ टू डील विथ सिव्हिलायझेशन. दे हॅव नॉट सीन सिव्हिलायझेशन फ्रॉम देअर चाइल्डहुड, फ्रॉम देअर बर्थ, और फ्रॉम द लास्ट 250 years. they have no clue, they are clueless. त्यामुळे सिव्हिलायझेशनला धोका जास्त आहे या सगळ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्टांचा, या कल्चरल मार्क्सिझमचा. कारण जिथे सिव्हिलायझेशन आहे, जिथे संस्कृती आहे, संस्कृती जिथे कला आहे, तिथे परस्पर अवलंबित्व आहे, तिथे श्वास आणि रक्त शरीरातनं वाहतं. तसं ते बिनदिक्कतपणे संस्कृती कला वाहत राहते. शरीर चांगलं राहतं, राष्ट्र भक्कम राहतं, राष्ट्र कुठल्या कुठल्या धागाने जोडलेलं राहतं, ते सुटं होऊन जात नाही. पण कुटुंबावर आघात केला की ते मणी सगळे सुटवतात. माळेतले दोरा राहतो फक्त वेगळा, आणि माळाचे मणी वेगळे, आणि ते करण्याचा प्रयत्न आहे. आता इथे गंमत बघा, ट्रॅप काय झालाय. इथे यांची भांडवलशाही पण यांच्या मदतीला आली. म्हणजे कशी? एका कुटुंबातनं 3 कुटुंब तयार व्हा, म्हणजे 3 सोफे, 3 TV, 3 डायनिंग टेबल, 3 फ्रीज, 3 वॉशिंग मशीन, 3 फ्लॅट. एका कुटुंबातून 6 झाले, 2 भाऊ फाटले, वा वा, बायको नवरा फाटले, डायव्होर्स, वा. मी मध्ये असं ऐकलं की भारतातल्या एका कोर्टामध्ये डायव्होर्स केसेस हॅज ओव्हरटेकन सिव्हिल कोर्ट केसेस. दिस इज अ ब्रेकिंग ऑफ फॅमिली. जे यांचं सगळ्यात मोठं, कारण त्यांना माहिती सगळं बळ त्या फॅमिलीतून येतं, सगळं बळ त्या कुटुंबातून येतं. आणि तो कुटुंब तोडणं हा त्यांचा अतिशय मेजर मोठा अजेंडा आहे. आणि तो त्यांनी अतिशय ब्रुटलपणे राबवला आहे. डोंट थिंक दे हॅव नॉट डन दॅट. आणि ते राबवणार पुढे सुद्धा जाऊन अजून. दुसरं त्यांचं असं आहे की व्यक्तिवादाला महत्त्व द्यायचं. कुटुंब तुटलं की व्यक्तिवादाला आपोआप महत्त्व येतं. कसं महत्त्व येतं तुम्हाला एक उदाहरण देऊन सांगतो. मी हे सगळं गेली 10, 12, 15 वर्ष याच्यावर चिंतन आणि बघतोय. मी माझ्या अंडर एक माणूस होता नोकरीला अमेरिकेत. तर त्या घरी मी भारतात यायचं होतं, भारतात त्याला ठेवलं होतं. बेंगलोरात त्या घरी गेलो. तो म्हणला मला मुलगा झाला सर, तुम्ही नव्हते इथे, आता आलेत तर घरी या ना. संध्याकाळी एकदा गेलो, त्याचे वडील बसले होते. त्याने मला बसवलं वगैरे. ते म्हणले, तो म्हणला मी आलो जाऊन, काहीतरी आईस्क्रीम आणायला गेला असेल. त्याचे वडील मला म्हणले, तुम्ही यांना एवढा पगार का बरं देता? मला काही कळे ना, असे कुठे उलटे प्रश्न विचारतात. मी म्हटलं मतलब? ते म्हणले नाही, इसको इतना सैलरी क्यों है? म्हटलं वो रेट है. मतलब क्या है, उल्टा कैसे पूछ रहे? उसको अच्छा है ना, सैलरी मिल रहा है. नहीं देखो आप जिस सोफा पे बैठे ना, कल उसने लाया है 1.5 लाख रुपए का सोफा है. अभी हमारे घर में अंदर चलो, त्याने मला रोजवुडचं फर्निचर दाखवलं, इतकं डिसेंट फर्निचर होतं. ते म्हणलं वो चला गया अंदर, मेरा दूसरा बेटा बैंक में जॉब करता है, उसका अभी घर में कोई अहमियत नहीं है, उसको 35,000 पगार है, इसको 1.5 लाख है, मेरे को तो 12-15 हज़ार पेंशन मिलती है.
तो हम दोनों का फैमिली, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का और उसका वाइफ, इनका घर में इंपॉर्टेंस खत्म है, ये दोनों डिसाइड करता है क्या करना है. आणि 2-3 बार झगड़े हुए तो उसने बोला मैं अलग रहूं क्या. व्यक्तिवाद आणि त्याला इंधन देणारा हा भांडवलवाद. हे बघा 2 कसे डेंजर आहेत आपल्या समोर. हे लक्षात ठेवा. आपल्या आयुष्याची कमोडिटी होऊ देऊ नका. ती तेव्हाच होणार नाही जेव्हा आपण हे असं करत राहू, मंथन, संवाद, आणि आपण हे समजून घेत राहू काय डेंजर आपल्या समोर येतंय आणि ते कसं येतंय, आणि ते फार भीषण आहे. व्यक्तिवादाला मी आणि माझे, मला काय त्याचे. कोणाचं वाक्य आहे? त्यांच्या छत्रछायाखाली बसलोय आपण, त्यांना तेवढं तर आपण आठवलं पाहिजे किमान. मी आणि माझे, मला काय त्याचे, हे कधी होऊ देऊ नका. ते तुमचे काही छोटे फडतूस इगो त्यातनं कदाचित सुखावू शकतात, तुम्ही त्याला गोंजारू शकतात, पण एक व्यवस्था धोक्यात येईल तेव्हा ती परत उलटी येता येणार नाही, लक्षात ठेवा. घरातले काही भांडणं किरकोळ असू शकतात, वाद असू शकतात, पण त्याच्याकरता आपल्या अख्ख्या राष्ट्राला खड्ड्यात घालू नका. कारण आपल्या आयुष्याच्यावर निखारे ठेवून काही लोकांनी राष्ट्र उभं तगवलंय आणि जगवलंय सावरकरांसारख्या. त्याचं किमान रिस्पॉन्स म्हणून आपण एवढं केलं पाहिजे की जे आहे ते टिकवलं पाहिजे. किमान जबाबदारी, आणि ती जबाबदारी आहे, उपकार नाही करत तुम्ही कोणावर. दुसरं काय, डायव्हर्स करायचं. म्हणजे काय करायचं? आता या सगळ्याची एक कॉस्ट तिची सांगतो. एक कल्चरल कॉस्ट असते कुटुंब तुटल्याची, एक सोशल कॉस्ट आहे आणि एक नॅशनल कॉस्ट आहे. अहो G20ला आपले पंतप्रधान जेव्हा वसुदैव कुटुंबकम अशी स्लोगन घ्यायला लावतात, त्याचा अर्थ तुम्हाला कळतो का? ही एम्फसिस, हिज बिलीफ अँड कन्व्हिक्शन ऑन दॅट व्हॅल्यू ऑफ सगळं जग एक कुटुंब आहे. म्हणजे आम्ही तर कुटुंबात राहतोच, आमची कुटुंब प्रधान संस्कृती आहे, पण सगळं जग सुद्धा एक कुटुंब आहे असं आम्ही बघतो. तेव्हा त्या अनेक गोष्टींचे कल्चरल मार्क्सिझमचे अजेंडे नलिफाय करत असतात. कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेवर भारत कधी अध्यक्षच नव्हता, पण अध्यक्ष नाही झाला तरी सुद्धा पॉवरफुल ज्या ज्या वेळेला होतात असे लोक डांगोरे पिटतात. त्या पंतप्रधानांच्या काळात व संस्कृत स्लोगन त्या परिषदेची अधिकृत टॅगलाईन म्हणून झालेली नाही. हे लक्षात ठेवा, त्याला फार महत्त्व आहे. माझ्या देशातल्या विद्यापीठांना संस्कृत सुभाषितं लावणं, त्यांचे ध्येयवाक्य संस्कृत करणं, हे माझ्या घरातली रंगरंगोटी झाली. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ योगाचा डे करणं, हे रिव्हर्स करण्याचे प्रकार आहेत यांनी केलेले एफर्ट 50-70 वर्षातले. आणि तो माणूस निष्ठेने करतोय. तुम्ही त्याला शिव्या द्या, चांगलं म्हणा. 18 तास काम करतोय माणूस, गेली 11 वर्ष ते रात्रंदिवस करतोय. आपण किमान कृतज्ञ असलं पाहिजे. तो दुसरा भाग आहे. आणि तिसरा त्याच्यातला जो पार्ट आहे तो विकृत स्त्रीवाद. म्हणजे काय, आता काही लोकांना असं वाटेल मला वोकिझमकडे तिकडेच घेऊन यायचं आहे, आणि वोकिझम हा फार डेंजर. वोकिझमचा अर्थ काय हो, कोणाला माहिती आहे अर्थ? हे काय शब्द काढला बरं, ते मगाशी काहीतरी शब्द वेगळा ऐकवला, असं हा शब्दाचं स्पेलिंग सांगतो, WOKISM. मगाशी ते बेजिंगचं आम्हाला रेजिंग ऐकू येत होतं म्हणून. तर ते वोकिझमचा अर्थ काय? व्हॉट इज वोक? वोक म्हणजे काय? वोक हे भूतकाळ कुठल्या क्रियापदाचा आहे? वेक. सो वोकिझमचा साधा अर्थ आहे जागरूकता, जागरूकता. कोजागिरी साजरे करणारे माणसं आहे आपण, आपल्याला यांनी वोकिझम शिकवायचं. काय परिस्थिती! कोजागृती असं विचारत फिरणारा एक सण आहे आपल्या देशात. कोण जागा आहे? तर जागरूकता म्हणजे वोकिझम. म्हणजे ऐकायला किती गोंड वाटतं की नाही. शब्द कसे शोधतात बघा. म्हणून म्हटलं यांची विचारवंत, त्यांची फॅक्टरी झाली फार बेकार आहे. आपल्याला वाटतं काय आपण जागृत होतोय, अवेअर होतोय ना. आता आपण अवेअरच बोललात ना मृण्मयी, तुम्ही अवेअरच बोललात ना. अवेअर, जागृत, तेच वोकिझम. पण डायमेन्शन काय आहे बघा. त्यांनी अमेरिकेत तुम्हाला एक गंमत सांगतो. अमेरिका फार म्हणजे एखादा देश संस्कृती म्हणून कसा रसातळाला जातो याच्यावर 1 कोटी लोक PhD करू शकतात, इतकं मटेरियल अमेरिकेत आहे. 1918 साली अमेरिकन महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता, सर्व्हिसचा नव्हता. त्याच्यानंतर 20 वर्ष ग्रेट डिप्रेशन नंतर घरातल्या कामांच्या निमित्ताने तो अधिकार आला, कारण क्रयशक्ती संपून गेली होती. यांच्याकडून आपण शिकायचं बरं का, स्त्रीवाद वगैरे. या देशाने पंतप्रधान दिला, राष्ट्रपती दिले, 2 राष्ट्रपती दिल्या. त्यांच्याकडे अजूनही कुठल्याही अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला महिला उभी राहिली की डेफिनेटली ती निवडून येत नाही, असं पोलरायझेशन आहे.
तर ते 1918 त्यांना राईट नव्हते, सारे वोटिंगचे राईट नव्हते. म्हणजे तुम्ही हे राईट सोडूनच द्या किंवा काही जगण्याचे, साधा मतदानाचा हक्क नाही. आपल्या आधी खूप स्वतंत्र झालेला आहे देश तो. मग त्याने सांगितलं स्त्रीत्व काय आहे, मग आता पुरुषत्व आणि स्त्रीतलं हा फरक काढला पाहिजे. हा फरक आपल्याकडे आलाय ते बरं का. तुम्ही आता काही फोटो पाहिले का पुरुषांचे साडी नसलेले रॅम्पवर वॉक करताना? पाहिले का नाही पाहिले? पाहिले ना? तर सगळ्यांना दाखवा. नाही दाखवा म्हणजे पाठवा. हिडीस हा शब्द सुद्धा सौम्य ठरावा, बावळट सारखा असं दिसतं ते. पण नाही, आम्हाला हे लिंगभेद मान्य नाही. अरे तुम्हाला कोण, तुम्ही कोण मान्य करणारे न करणारे? निसर्गात समानता आहे का? नाही आहे. याचा अर्थ ही पहिली अनैसर्गिक गोष्ट आहे. समानता हा शब्द चुकीचा आहे, समता हा शब्द करेक्ट आहे, समरसता हा शब्द करेक्ट आहे. समजावून सांगतो. समानता निसर्गात नाही, समानता तुम्ही आणू शकत नाही. साधं उदाहरण देतो. झाडाला आंबा लागलाय. मी उंच आहे 6 फूट, माझा हात आंब्याला पोचतो. 4 फुटाच्या माणसाचा पोचत नाही, त्याला स्टूल द्यावं लागतं. त्यामुळे समानता निसर्गात नाही, ती व्यवस्था उभी करायला लागते. त्यामुळे समानता आणतो वगैरे म्हणणारे लोक भंपक, कम्युनिस्ट तेच म्हणतात. समता आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. प्रत्येकाला या गोष्टीची गरज न लागता सगळे मिळू शकेल अशी व्यवस्था समतावादी आहे. पण ते जाऊ दे. आपला विषय आहे मेल म्हणजे XY आणि फिमेल म्हणजे XX. हे क्रोमोसोम्स आहे ना, ही डेफिनेशन आहे, ही बायोलॉजिकल डेफिनेशन आहे सेक्सची. सेक्स म्हणजे लिंगाची बायोलॉजिकल डेफिनेशन आहे. यात काय चूक आणि बरोबर आहे? सायन्स आहे. अनेक डॉक्टर्स बसले तिथे. पण सेक्स आणि जेंडर हे 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. जेंडर हे मानसिक आहे, सेक्स हे बायोलॉजिकल आहे. हा फरक नीट लक्षात घ्या. मध्ये ते ट्रान्सजेंडरचं ट्रम्प बोलल्यानंतर आपल्याकडे मोठमोठे विचारवंतांनी आग्रलेख लिहिले, आमच्याकडे काही किंमत नाही. अरे किन्नर अशी आमच्याकडे कॅटेगरी आहे. 1962 सालापासून आमच्या प्रत्येक सरकारी फॉर्मवर पुरुष, स्त्री, अदर असे 3 कॉलम आहेत भरायचे. तुम्ही काय आम्हाला अक्कल शिकवता? आम्ही यांना किन्नर म्हणत होतो. पण ट्रान्सजेंडरवर जात नाही मी, आत्ता फक्त जेंडरवर बोलतोय. तर जेंडर ही मानसिक अवस्था आहे. म्हणजे कसं, आता माझ्या ऑफिसमध्ये एक माझ्यापेक्षा 4 नंबर खाली एक माणूस काम करत होता. तो मला म्हणला जोनाथन म्हणून. तो आम्ही कधीतरी बास्केटबॉल वगैरे ऑफिसमध्ये खेळायचे सगळे. तो म्हणला मला तुम्हाला भेटायचं होतं. मी म्हटलं तुझ्या मॅनेजरला भेट. म्हणलं नो, आय वॉन्ट टू मीट यू. आता हे फार नाही म्हणता येत नाही. HR रूलप्रमाणे मी सकाळी 7ची वेळ दिली. एकदा गेलो ऑफिसमध्ये, बसलो. तो समोर येऊन बसला आणि मला म्हणला आय जस्ट वॉन्ट टू शेअर विथ यू बिकॉज माय मॅनेजर दो ही इज इंडियन, ही डझंट अंडरस्टँड अँड ही इज नॉट ॲज क्लेवर ॲज यू. तर म्हटलं अरे तू माझी स्तुती करू नको, तुला काय प्रॉब्लेम आहे सांग. तो म्हणला आय एम चेंजिंग माय सेक्स. मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा ऐकलं होतं. मी खुर्चीतून खाली घसरलो. त्या मला कळलं नाही याला काय, हाऊ टू रिॲक्ट टू दिस. मग नंतर मला असं कळलं. तो गेला उठून. मी तर म्हटलं बरं मी का बरं असं विचारू शकत नाही? दॅट्स अगेन्स्ट राईट. आय कॅनॉट आस्क एनीवन. अहो लस घेतली का नाही विचारू शकत नाही. कोरोनाची लस अमेरिकन माणसांनी घेतली की नाही हे त्यांना सरकार विचारू शकत नाही. विचारलेलं नाही. The disclosure is not allowed. It's a personal space or whatever that. हा वोकिझम आहे त्यांच्याकडचा. हा त्याचा एक शेड आहे. तर त्या मुलाला मी म्हटलं ठीक आहे, मी काहीच बोललो नाही, मी काय नाही म्हणणार. तो गेला. मी HRच्या माणसाला फोन केला. म्हटलं बाबा असं. तो म्हटला डिड यू आस्क हिम वाय? आय सेड नाही. थँक गॉड. म्हटलं का? आय एम कमिंग. ते बाई होती HRची, ती एक पुस्तक घेऊन आली 250 पानाचं. हे वाच म्हणले. यात सगळे रूल दिले हाऊ टू ट्रीट दिस पीपल. मी म्हटलं यांनी सेक्स चेंज करायचे, मी पुस्तकं वाचायचे. हा काय धंदा आहे? 250 पानाचे पुस्तक वाचायचं मी रिकाम जोड असल्यावर. मी आमच्या त्या माणसाला सांगितलं, म्हटलं तूच वाच आणि मला सांगतो. त्यात रूल होते हो की हाऊ टू ट्रीट देम आफ्टर दे चेंज देअर सेक्स. ही केम आफ्टर 4 months. जेनिफर म्हणून आली ती जोनाथन नावाचा माणूस आणि त्याने 1 महिना जास्त घेतला. त्यांना 3 महिन्याची रजा ऑफिशियल. हे कायदा आहे. तुम्हाला अजून एक घटना सांगतो. अमेरिकेत थक्क व्हाल तुम्ही. वोकिझम कुठे गेलाय बघा. सावध व्हा, अजून आपण त्या वळणावर गेलो नाही. ते आला परत तो माणूस आणि तो म्हणला की ती आली तर तिला मग त्याचे ते रूल वाचन झालं. एक तर आपण एखाद्या गावात दंगल होणार असले पोलीस कमिशनर कसे लोकांना गोळा करून सगळं वाचून दाखवतात, तसं आम्हाला सगळ्यांना बोलवलं. डिपार्टमेंटच्या मॅनेजर लोकांना त्या HRच्या बाईने सांगितलं टुमॉरो शी इज कमिंग ॲज इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम हेवन अँड यू नो शी विल यूज ऑल फिमेल टॉयलेट्स सो दे शुड नॉट हॅव ऑब्जेक्शन.
बिकॉज शी इज नॉट अ मेल नाव. तुम्ही तिच्या खांद्यावर आठवून बोलू शकत नाही, तिच्या मागे जाऊन कॉम्प्युटर मागून बघू शकत नाही. यू हॅव टू गो अप फ्रंट. यू हॅव टू रिस्पेक्ट हर विश, यू हॅव टू रिस्पेक्ट हर जेंडर, यू हॅव टू रिस्पेक्ट हर एव्हरी सायकोलॉजिकल डिझायर शी हॅज. आणि तो रूल आहे, तो नेला तर आम्हाला तुमची कारवाई करायला लागेल. मला ना तेव्हा सगळे पेच पडायचे, आता उत्तरं मिळत आहेत. त्या अमेरिकन माणसाचा पेच पडायचा, असं काय कुटुंब झालं, हिचं याचा पेच पडला. आणि आत्ता मी परवा एक मागच्या आठवड्यात एक गोष्ट वाचली, मागच्या महिन्यात केव्हा तरी, एका माणसाला जेल झाली अमेरिकेत, पुरुषाला. तो जेलमध्ये गेला, 8 दिवस आल्यानंतर तो म्हणतो की मला मी मुलगी असल्याचा फील आलाय, मला मुलींच्या ह्याच्यात ठेवा. त्याच्यावर वाद सुरू झाले, तो कोर्टात गेला, कोर्टाने रिझल्ट दिला त्याला ठेवा त्या मुलींच्या ह्याच्यात. आता त्या बाकी कैद्यांची अवस्था काय झाली असेल महिला मला माहीत नाही, पण हे काय आहे? व्हॉट इज दिस नॉनसेन्स? म्हणून जेंडर ही सायकोलॉजिकल कंडिशन लक्षात ठेवा, ती बायोलॉजिकल नाही. जेंडर आणि सेक्स मधला फरक नीट लक्षात घ्या. आपण फार कॉमनली शब्द वापरतो म्हणून सांगितलं. आणि त्यामुळे आपल्याला आई वडील, त्यांचं काय म्हणणं आहे, आई वडील तुम्हाला तुमचं XXYY देतात, XY XX, that they cannot force their wish on you. 4 वर्षाच्या मुलाला, आता अमेरिकेत कायदा होऊ घातलाय, आता 5 होईल तो. 4 वर्षाच्या मुलाला सांगितलं पाहिजे तुझी काय इच्छा आहे बाबा, तू मुलगी आहे का मुलगा आहे. आणि आता काय आलंय माहितीये का, फ्लुइड LGBT म्हणजे काय, मला सकाळी मी मुलगा आहे असं वाटू शकतो, संध्याकाळी मुलगी वाटू शकतं. हे केसेस आहेत. मी तुम्हाला काही अरेबियन नाईटच्या स्टोरी सांगत नाहीये. तुम्ही माहिती घ्या, याच्यापेक्षा भयानक उदाहरणं तुम्हाला सापडतील. आता हे एक पूर्ण देश किती आतून खोकला झालाय, वाळवी कशी लागली आतमधून. डेरेदार वृक्ष वाटतं, खूप मोठी इकॉनॉमी आहे वाटतं, मिलिटरी माईट आहे वाटतं, प्रत्येक झाडावर अणुबॉम्ब ठेवलेला आहे, झाडाच्या प्रत्येक फांदीवर, आतून सगळं झाड पोखरलेलं आहे. कारण समाज म्हणून काही अस्तित्वात नाही. म्हणून न्यूयॉर्कमध्ये 9/11 होतं ना, तेव्हा 72% लोक 1.5 वर्ष अँटी डिप्रेशन टॅबलेट खात असतात. आणि या कंपन्यांना वाटतं की बरं झालं, अजून एखादं काहीतरी घडवा, आपला सेल होतो. तुमचं एकदा आयुष्य वस्तू झालं ना, फ्रॉम अ कल्चर यू लिव्ह द कल्चर शोर अँड यू ड्रिफ्ट अवे विथ अ कमोडिटी टॅग ऑन युअर हेड. यू आर जस्ट वन ऑफ देम, हेड काउंट फॉर देम. You have no mind, you have no society, you are nobody, you are loose cannon. That's why people behave like loose cannon in US. Because there is no tag to attach them. That tag they have lost. आणि हे भारतात होऊ घातलंय. तुम्हाला माहिती आहे, माझ्याकडे 1.5 महिन्यापूर्वी एक जण आली होती मुलगी, ओळखीच्याची होती. तो म्हणला तिला याच्यात जायचं आहे, नाटकात वगैरे. आणि मला हे सांगायलाही कसं तरी वाटतं, पण हे घडतंय. आपण तुम्हाला हे संवादात नाही सांगितलं, गोदावरी संवादात, तर कधी सांगणार? तुमच्या घरी येऊन सांगणार का? प्रत्येकाच्या का कानात सांगणार? नाही. हे ओपनली बोलण्याच्या गोष्टी ओपनली चालू आहेत सगळे. तर तिला ॲक्टिंग बिक्टिंग, तर मी म्हटलं बाई मी काही प्रोड्युसर नाही आहे, तू फोन केला. तिने म्हटलं नाही ॲक्टिंग कर ना, काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त म्हटलं सांभाळून राहा. फील्ड शेवटी असं असतं, तुझं करिअर कर आधी, काय ग्रॅज्युएशन कर. मी आपले जनरल आमचे ते पाठांतर केलेले सल्ले ते देतो. आमचं पाठांतर चांगलं असं नाटकवाल्यांचं, ते सगळं मी ते 5च्या 5 6 गोष्टी वाचून दाखवतो. ती म्हणली नाही. म्हटलं आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे, म्हटलं तू यंग आहेस, जरा काळजी घे. ती म्हणली मला काही भीती नाही, मी लेस्बियन आहे. म्हटलं ठेवू फोन. त्याच्यावर देण्याकरता माझ्याकडे काही सल्ला नाही आणि असूच शकत नाही. विनोद वाटतो की नाही, पण ही फॅक्ट आहे ना. हो, पुण्यातली मुलगी आहे, मराठी मुलगी आहे. ती बोलली, किती मुली बोलत नसतील. माझ्याशी सोडून द्या, मी काय कॉन्सिलर नाही, गे आणि LGBT कॉन्सिलर नाही मी. पण किती लोक असे घरात असतील, त्या आईवडिलांशी तरी बोलत असतील का मुलं? का ते ऑलरेडी डिसइंटिग्रेट सडायला सुरुवात झाली आहे, ती वाळवी ऑलरेडी वर चढली आहे, मला माहीत नाही. हे झेंजी आपण जे म्हणतो, हे झंगट नेमकं काय नीट समजून घ्या. कारण हे आपल्या सगळ्यांचं, आपण ज्या झाडावर बसलो झाडाचा घास घेणार ते. वोकिझम हा सगळ्यात मोठा धोका आहे. तो एक म्हणलं ना, त्याचं नाव काय, त्याचं नाव लिहून आणलं आहे बहुतेक मी. त्याने एक फार पॉवरफुल वाक्य बोलला होता तो एकदा. तो म्हणला, इतिहासकार आहे व्हिक्टर डेव्हिड हॅन्सन. तो म्हणला, वोकिझम इज अ क्रुएल अँड डेंजरस कल्ट.
म्हणजे तो डेंजरस नाही, तो क्रुएल पण आहे. इट विल नॉट बॉदर व्हॉट फादर विल फील अबाउट डॉटर. इट विल नॉट बॉदर व्हॉट मदर विल फील अबाउट सन. It will care hood for their emotional bonds they have, and it took years for them to build those bonds. तसं एका पाऱ्यासारखं निघून जाईल हातातून, हाताला लागणार पण नाही. असं विरघळून जाईल ती माळ, सगळे मणी सुटे होऊन जातील एका मिनिटात. दॅट्स वाय इट्स क्रुएल अँड इट्स अ कल्ट. इट हॅज नो आन्सर. किती वेळ आहे माझ्याकडे? संपत आलं. 10 मिनिटे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड व्हॉट इज वोकिझम. हे तुम्ही समजून घ्या. हे 2 शब्द आज मी कॉइन करतो इथे, जे पहिल्यांदा ऐकतायत. एक शब्द जुने आहेत, मी कॉइन केलेले नाहीत, मग मी आज सांगतोय, सॉरी. एक कल्चरल मार्क्सिझम आणि त्याचा जो एक आउटपुट आहे, त्याचं जे टँजिबल डिलिव्हरेबल आहे, त्याचं जे आपल्या दाराशी येणारा हात आहे, त्याचं नाव आहे वोकिझम. जो तुमच्या खिडकी दारावर ऑलरेडी टकटक करतोय. तुमच्या मुलांना ऐकू येत असेल, तुम्हाला येत नसेल कदाचित. शेजारच्या मुलांना ऐकू असेल, त्याला येत नसेल कदाचित. पण दिस इज गोइंग ऑन. हे चालणार आहे. मुलं आपल्याला वाटतं मुलं अस्वस्थ असतात. मी शाळा कॉलेजमध्ये जातो आणि मला बरेच लोक सांगतात की आमची काय मुलं आमच्याशी बोलत नाही हो, आमच्याशी बोलत नाही. आज तुम्ही बोलतात का? तुम्हाला वाटतं का रोज सगळ्यांनी एकत्र जेवायला बसावं? तुम्हाला आपले पारंपरिक सण करावेसे वाटतात का? सणांचं इनडायरेक्ट असतं हो. तुम्ही गुढीपाडवा केला घरी तर मुलगा नाही जाणं कुतूहलाने बघतो, हे काय काठ्या उभ्या करतायत. 2 प्रश्न विचारतो, शोधतो तरी. हे इनडायरेक्ट असताना संस्कार नेहमी. शर्ट आपण हँगर लावतो, शिस्त शर्टाला असते का आपल्याला असते? चप्पल रांगेत काढतो, चपलेला शिस्त आहे का आपल्याला शिस्त आहे? इनडायरेक्ट आहेत ना सगळे संस्कार. आपल्याला इनडायरेक्टली ते केलं पाहिजे. इनडायरेक्टली पोचतं. 10 श्लोक विचारतात, उलटे पण अनुभव आहेत. तरुण मुलं विचारतात. काही श्लोकाचा अर्थ कळला तर आनंदाने होतात. मांडी घालून का जेवायला बसावं? एकाच ठिकाणी मी जाऊन सांगत होतो. मी म्हटलं आपल्या इतक्या % आपल्या रक्तप्रवाह आपल्या बेंबीच्या खाली आहे, इतका % वर आहे. जर जेवत असेल तर पोटाला रक्तप्रवाह गेला पाहिजे, असे एका ठिकाणी मी अनालिसिस वाचलंय. तर पायाला जाऊन का म्हणणार नाही, पोटाला जायला पाहिजे, अन्न पचेल म्हणून मांडी घालून बसायचं. म्हटलं बसणारच नाही डायनिंग टेबलवर तू पोरगा. मला म्हटलं मी आई बापाला हे कळत नाही, कधीच सांगत नाही. गुपचूप बसून खा म्हणतो, फुकट खायला मिळतं. अरे अशी जर तुमची मुलांबद्दलची जर रिलेशनशिप असेल तर हाऊ यू विल एक्सपेक्ट देम टू लिसन टू यू? दे विल नॉट. दे आर ऑन डिफरंट कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड. आणि आपल्याला धोका सगळ्यात जास्त भारताला काय माहिती आहे का? आपण इकॉनॉमिक, आपल्याला 2 हे जे राक्षस आहेत ना, मॉन्स्टर, भांडवलशाही म्हणजे हे जे ग्लोबल मार्केट फोर्सेसचा उल्लेख म्हणून मैजींनी केला, बायोवेपनरी, ग्लोबल मार्केट फोर्सेसचे जे इंटरेस्ट आहेत ते आपल्याला इकॉनॉमिकली अपंग करण्याचे आहेत. आणि हे ना, हे कल्चरली अपंग करण्याचे आहेत. आणि या दोघांची हातमिळवणी झालेली आहे. कारण यांच्या कुटुंब व्यवस्थेत उद्ध्वस्त होण्यात त्यांचा बिझनेस आहे. हे लक्षात येते का चित्र? ते धक्कादायक आहे का? बरं आहे, काही नाही. एक अजून प्रॉब्लेम सांगितला, पडा नेक्स्ट. असं आहे का? आणि याच्याकरता आपण सगळे एक दिवशी असे जाऊ. आणि त्यांचे NGO आहे. आणि तुम्हाला त्याचे अनेक पद्धतीचे NGO भारतात काम करतात. तपासून पहा. मगाशी सांगितलं ना, ते अगदी खरं. एकदा तपासून पहा. थोडं मी काय म्हणतो, आपण पेपर वाचायचो ना इतके दिवस, आपण TV वर त्या भुक्कड मालिका बघतो. मी ॲक्टर त्यातला आहे, फारसं काम करत नाही. पण ते काहीतरी त्यांचे भाड्याने लावलेले माणसांचे भांडणं बघत बसतो आपण. सोडा ते. त्याच्यापेक्षा एक 15 मिनटं आज आपण काय नवीन वाचलं पेपरमध्ये, याचा अर्थ काय होतो, असं जरा विचार करता येईल का? भजनी मंडळ आपल्याला शक्य नाही. काही चर्चा मंडळांचा एक वार ठरवता येईल का शेजाऱ्या पाजाऱ्यांच्या गल्लीतला? की बाबा हे काय बातम्या रे, समजावून सांगा, कोणाला तरी विचारा. ते केलं पाहिजे हो. नाही तर आपल्या पिढीला माफ नाही करणार पुढची पिढी. म्हणजे आता जे यंग असतील त्यांना तर ते भोगायचं आहे. They should be more aware. And I'm not saying all of them are going for that, but they do not have other traction. We could not create that, unfortunately. आत्मबोधा इतका शत्रुबोध महत्वाचा आहे. आत्मबोधाकडे जाता येईल. आत्मबोधाचं आता मटेरियल चांगलं तयार होतंय. लोक आपले इतिहास लिहितायत, बोलतायत, ते लोकांना पटतंय. अनेक माणसं त्याच्याबद्दल आपलं कॉन्ट्रीब्युशन देत आहेत. शत्रुबोधाकडे मात्र पहिल्यांदा बघितलं पाहिजे डोळसपणे. ते आपल्या दाराशी आलं आहे, एवढंच नाही, आपल्या डायनिंग टेबलवर आलं आहे, आपल्या बेडरूमपर्यंत आलं आहे. आपल्या आरशातनं आपल्या मागून ते आरशात बघतंय. आपल्याला ते कदाचित कळणार नाही. जेव्हा कळेल तेव्हा उशीर झालेला असेल. तो होऊ नये अशा माझ्या प्रार्थना तुमच्या सगळ्यांच्या समोर ठेवतो आणि थांबतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद सर. नाही,
दीपकजींचं व्याख्यान जेव्हा जेव्हा ऐकतो तेव्हा एका गोष्टीची जाणीव होते की त्यांच्याकडे जर ज्ञानाची गोदावरी आहे तर आपल्याकडे ओंझळभळ पाणी आहे त्याचं. इतकं इतकं समरस होऊन आपण ऐकत असतो एखादा असा विषय ज्याबद्दल काही सुद्धा कल्पना नव्हती आधी. अवघड विषय सोपं करून सांगण्याची जी कला आहे त्यांच्याकडे ती खरंच वाखाणण्याजोगी, आणि त्यामुळे ते माझे आवडते वक्ते आहेत. ते जेव्हा बोलायला येतात ना कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये तेव्हा म्हणजे आम्ही संधी शोधत असतो की कधी ते कुठे बोलायला जातात. त्यामुळे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान म्हणा किंवा यूट्यूब म्हणा की एका निवेदकासाठी म्हणा किंवा कुठल्याही वक्त्यासाठी एक उत्तम उदाहरण म्हणजे दीपकजी करंजीकर आहेत. त्यांच्यासाठी एकदा आपण कडकडीत टाळ्या होऊन जाऊ देऊया. आणि त्यासोबतच उल्लेख केल्याशिवाय राहायलाच नको, कारण विद्याताईसुद्धा इथे उपस्थित आहेत, तर त्यांच्यासाठी पण एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देऊया. त्या अभिनय क्षेत्रात आमच्यासाठी प्रचंड मोठं इन्स्पिरेशन आहेत. तर आता आपण आजच्या या पहिल्या दिवसाचा समारोप करत आहोत. पण तो समारोप करण्याआधी उद्या नक्की कोण कोण वक्ते आहेत हे सांगून मग आपण शेवटाकडे जाऊयात. सगळ्यात आधी उद्या सायंटिस्ट ऑथर डॉक्टर आनंद रंगनाथनजी यांचं सेशन आहे. त्यानंतर ऑथर आणि ब्रँडिंग एक्सपर्ट श्री अभिजित जी जोग आहेत. त्यानंतर फॉर्मर युनियन मिनिस्टर अँड इन्फ्लुएन्शियल व्हॉइस इन इंडियन पब्लिक लाईफ स्मृतीजी इराणी यांचं सेशन होणार आहे. आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व आणि इंडियन फिलॉसॉफीमध्ये स्कॉलर असे आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरणजी यांचं उद्या व्याख्यान आहे. आणि त्यासोबतच डॉक्टर चारू दत्तजी आपळे ज्यांना उद्या प्रदान करण्यात येणार आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सन्मान पुरस्कार. मंडळी, पसायदानामध्ये वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवून आपण समाजाच्या सुखशांतीसाठी नेहमी प्रार्थना करत असतो. आणि तसंच आयाम नाशिकी संस्था अनेक वर्षांपासून स्वतःचा विचार न करता कायम समाजाला काय देऊ पाहू याचा विचार करत असतात. निस्वार्थपणे काय समाजासाठी करता येईल याचा विचार करत असतात. आणि निस्वार्थपणे केलेलं कोणतंही कार्य हे थेट देवाला समर्पित होत असतं असं मला वाटतं. त्यामुळे गोदावरी संवादच्या तिसऱ्या पुष्पातला पहिला दिवस परमेश्वराचरणी अर्पण सादर होत आहे विपुल आपटे यांच्या आवाजात पसायदान. आणि त्याआधी मी विनंती करतो आपल्या मान्यवरांना की त्यांनी कृपया ऑडियन्समध्ये आसनस्थ व्हावं. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. सादर होत आहे विपुलजी आपटे यांच्या आवाजात पसायदान. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछिल तो तेला हो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्वसुखी
पूर्ण होऊनी ती लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्ट विजये हो हावे जी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दानपसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला. खूप खूप धन्यवाद. भेटूयात उद्या दुपारी 2 वाजता. थँक्यू सो मच.